ജലത്തിനായി കെഞ്ചും മേഘങ്ങൾക്കാറ്റിവായെല്ലാം കേൾക്കുന്നു താൻ വാക്കു. സ്തുതിക്കാം നാം ഘോഷാവർന്നു രാജാവാം യഹോവയെ. നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. സ്നേഹവാനും പരിശുദ്ധനുമാവുന്ന ദൈവമേ, നല്ല പിതാവേ, ഈ മനോഹരമായ ദിവസത്തിനായി സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. കർത്താവേ, അടിയങ്ങൾ അങ്ങയുടെ സന്നിധിയിൽ ആരാധനയ്ക്കായിട്ട് ഒരുങ്ങുമ്പോൾ അങ്ങയുടെ പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങളെയും ഞങ്ങളുടെ നിലവുകളെയും ഞങ്ങളുടെ ചിന്തകളെയും അവിടെ നിയന്ത്രിക്കണമേ കർത്താവേ. ഈ പ്രപഞ്ചത്തോട് ചേർന്ന് നിന്ന് അങ്ങേ ആരാധിക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ കൂടി കർത്താവെ അങ്ങേ തിരിച്ചറിയുവാൻ ഞങ്ങളെ അവിടുന്ന് സഹായിക്കണമെന്ന് ഞങ്ങൾ അങ്ങയുടെ അപേക്ഷിക്കുന്നു കർത്താവെ. ഞങ്ങൾ അങ്ങയുടെ സന്നിധിയിൽ മറ്റുള്ള സമശിഷ്ടങ്ങളോടൊപ്പം ഞങ്ങളെ തന്നെ സമർപ്പിക്കുന്നു. അവിടുന്ന് ഞങ്ങളെ മാനിക്കണമേ കർത്താവെ. ഞങ്ങളെയും ഈ പ്രപഞ്ചത്തെയും കർത്താവെ അവിടുന്ന് അനുഗ്രഹിക്കണമേ. ലോക സാഹചര്യങ്ങളിൽ അവിടുത്തെ സാന്നിധ്യം ഉണ്ടാകണം. സകലതും യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ തന്നെ ആമേൻ. ദൈവനാമ സ്തുതിക്കായിട്ട് ജ്ഞാനകീർത്തനങ്ങളിൽ 7-ാമത്തെ കീർത്തനം നമുക്ക് ചേർന്ന് പാടാം. ജ്ഞാനകീർത്തനങ്ങളിൽ 7, കറസ്പോണ്ടിങ് ഇംഗ്ലീഷ് ഹിം 29. Oh
Let us pray. Almighty God, unto whom all hearts be open, all desires known, and from whom no secrets are hid, cleanse the thoughts of our hearts by the inspiration of Holy Spirit, that we may perfectly love you and worthily magnify your holy name, through Christ our Lord. Amen. Let us join together the following prayer. Glory to God in the highest, and peace to God's people on earth. The Lord God, Heavenly King, Almighty God, we worship you. We give you thanks. We praise you for your glory. Lord Jesus Christ, only Son of the Father, Lamb of God, you take away the sins of the world. Have mercy on us. You are seated at the right of the Father. Receive our prayer. For you are the most high. Jesus Christ, with the Holy Spirit, the glory of the God Father. Amen. Our Lord, summary of the law and the prophets, our Lord Jesus Christ said, Hear, O Israel, the Lord our God, the Lord is one, and you shall love the Lord your God with all your heart, and with all your soul, and with all your mind, and with all your strength. This is the great and first commandment, and a second is like it. You shall love your neighbors as yourself. There is no other commandment greater than this. On these two commandments depend all the law and the prophets. Lord, have mercy on us, and prepare our hearts to keep this law. Brothers and sisters, we have come together to hear God's most holy word. Let us therefore kneel and examine ourselves in silence, seeking God's grace that we may draw near to Him with repentance and faith. You that do truly and earnestly repent of your sins and are in love and charity with your neighbors, and intend to live a new life, following the commandments of God and walking from henceforth in His holy ways, make your humble confession to Almighty God, that you may be reconciled anew to Him through our Lord Jesus Christ. Let us all say together, Heavenly Father, we confess that we have sinned against you and our neighbor. We have walked in darkness rather than light. We have named the name of Christ and have not departed from iniquity. Have mercy upon us. We ask you for the sake of Jesus Christ, forgive us all our sins, cleanse us by your Holy Spirit, quicken our consciousness, enable us to forgive us, that we may henceforth share in newness of life, to the glory of your holy name. Amen. Hear the gracious word of God to all who truly turn to Him through Jesus Christ. Come to me, all who labor and are heavy laden, I will give you rest. For God so loved the world that He gave His only Son, that whoever believes in Him should not perish, but have eternal life. Faithful is the saying, and with your full acceptation, that Christ Jesus came into the world to save sinners. And if any man sin, we have an advocate with the Father, Jesus Christ, righteous, and He is the propitiation for our sins. Almighty God, our Heavenly Father, who of His great mercy has promised to forgive us of sins, to all who forgive their brethren and with heart repentance and true faith turn unto Him, have mercy upon you, pardon and deliver you from all your sins, confirm and strengthen you in all goodness, and bring you to eternal life through Jesus Christ our Lord. Amen. Thanks be to God.
the ministry of the Word of God. The Lord be with you. First lesson. ഇന്ന് കാലത്തേക്ക് നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്ന ഒന്നാം വേദഭാഗം സദൃശ്യവാക്യങ്ങൾ 8-ാം അധ്യായം 22 മുതൽ 31 വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ. സദൃശ്യവാക്യങ്ങൾ 8-ാം അധ്യായം 22 മുതൽ 31 വരെ. യഹോവ പണ്ടുപണ്ടേ തൻ്റെ വഴിയുടെ ആരംഭമായി തൻ്റെ പ്രവൃത്തികളുടെ ആദ്യമായി എന്നെ ഉളവാക്കി. ഞാൻ പുരാതനമേ ആദിയിൽ തന്നെ ഭൂമിയുടെ ഉൽപ്പത്തിക്ക് മുമ്പേ നിയമിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ആഴങ്ങൾ ഇല്ലാതിരുന്നപ്പോൾ ഞാൻ ജനിച്ചിരിക്കുന്നു. വെള്ളം നിറഞ്ഞ ഉറവുകൾ ഇല്ലാതിരുന്നപ്പോൾ തന്നെ. പർവ്വതങ്ങളെ സ്ഥാപിച്ചതിന് മുമ്പേയും കുന്നുകൾക്ക് മുമ്പേയും ഞാൻ ജനിച്ചിരിക്കുന്നു. അവൻ ഭൂമിയെയും വയലുകളെയും ഭൂതലത്തിൻ്റെ പൊടിയുടെ തുകയെയും ഉണ്ടാക്കിയിട്ടില്ലാത്ത സമയത്ത് തന്നെ. അവൻ ആകാശത്തെ ഉറപ്പിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അവൻ ആഴത്തിൻ്റെ ഉപരിഭാഗത്ത് വൃത്തം വരച്ചപ്പോഴും അവൻ മീതെ മേഘങ്ങൾ ഉറപ്പിച്ചപ്പോഴും ആഴത്തിൻ്റെ ഉറവുകൾ തടിച്ചപ്പോഴും വെള്ളം അവൻ്റെ കൽപ്പനയെ അതിക്രമിക്കാതെ വണ്ണം അവൻ സമുദ്രത്തിന് അതിർ വെച്ചപ്പോഴും ഭൂമിയുടെ അടിസ്ഥാനമിട്ടപ്പോഴും ഞാൻ അവൻ്റെ അടുക്കൽ ശില്പിയായിരുന്നു. ഇടവിടാതെ അവൻ്റെ മുമ്പിൽ വിനോദിച്ചുകൊണ്ട് ദിനംപ്രതി അവൻ്റെ പ്രമോദമായിരുന്നു. അവൻ്റെ ഭൂതലത്തിൽ ഞാൻ വിനോദിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. എൻ്റെ പ്രമോദം മനുഷ്യപുത്രന്മാരോട് കൂടെ ആയിരുന്നു. ഇവിടെ ഒന്നാം വേദഭാഗം വായിച്ച് അവസാനിക്കുന്നു. ഇന്ന് കാലത്തേക്ക് നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്ന പ്രത്യേക സങ്കീർത്തനം 19-ാം സങ്കീർത്തനം. ആകാശം ദൈവത്തിന്റെ മഹത്വത്തെ വർണ്ണിക്കുന്നു. ആകാശവിധാനം അവന്റെ കൈവേളയെ പ്രസിദ്ധമാക്കുന്നു. ഭാഷണമില്ല, വാക്കുകളില്ല, ശബ്ദം കേൾപ്പാനുമില്ല. അത് മണവറയിൽ നിന്നും പുറപ്പെടുന്ന മണവാളിന് തുല്യം. വീരനെ പോലെ തന്റെ ഓട്ടം ഓടുവാൻ സന്തോഷിക്കുന്നു. യഹോവയുടെ ന്യായപ്രമാണം തികവുള്ളത്, അത് പ്രാണനെ തണുപ്പിക്കുന്നു. യഹോവയുടെ സാക്ഷ്യം വിശ്വാസ്യമാകുന്നു, അത് അല്പബുദ്ധിയെ ജ്ഞാനിയാക്കുന്നു. യഹോവ ഭക്തി നിർമ്മലമായത്, അതെന്നേക്കും നിലനിൽക്കുന്നു. യഹോവയുടെ വിധികൾ സത്യമായവ, അവ ഒട്ടൊഴിയാതെ നീതിയുള്ളവാകുന്നു. അടിയനും അവയാൽ പ്രബോധനമുണ്ട് ലഭിക്കുന്നു. അവയെ പ്രമാണിക്കുന്നതിനാൽ വളരെ പ്രതിഫലമുണ്ട്. സ്വമേധ പാപങ്ങളെ അകറ്റി അടിയനെ കാക്കണമേ. അവ എൻ്റെ മേൽ വാഴരുതേ, എന്നാൽ ഞാൻ നിഷ്കളങ്കനും മഹാപാതകരഹിതനുമായിരിക്കും. എന്റെ വായിലെ വാക്കുകളും എന്റെ ഹൃദയത്തിലെ ധ്യാനവും നിനക്ക് പ്രസാദകരമാറമാകട്ടെ.
രണ്ടാം വേദഭാഗം. ഇന്നത്തേക്ക് നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്ന രണ്ടാം പാഠം വെളിപ്പാട് പുസ്തകം 21 അധ്യായം 1 വാക്യം മുതൽ 8 വാക്യം വരെ. വെളിപ്പാട് പുസ്തകം 21 അധ്യായം 1 വാക്യം മുതൽ 8 വാക്യം വരെ. ഞാൻ പുതിയ ആകാശവും പുതിയ ഭൂമിയും കണ്ടു. ഒന്നാമത്തെ ആകാശവും ഒന്നാമത്തെ ഭൂമിയും ഒഴിഞ്ഞുപോയി, സമുദ്രവും ഇനിയില്ല. പുതിയ യെരുശലേം എന്ന വിശുദ്ധ നഗരം ഭർത്താവിനായി അലങ്കരിച്ചിട്ടുള്ള മണവാട്ടിയെപ്പോലെ ഒരുങ്ങി സ്വർഗത്തിൽ നിന്നു ദൈവസന്നിധിയിൽ നിന്നു തന്നെ ഇറങ്ങുന്നതും ഞാൻ കണ്ടു. സിംഹാസനത്തിൽ നിന്ന് ഒരു മഹാശബ്ദം പറയുന്നതായി ഞാൻ കേട്ടത്, ഇതാ മനുഷ്യരോടുകൂടെ ദൈവത്തിൻ്റെ കൂടാരം, അവൻ അവരോടുകൂടെ വസിക്കും, അവർ അവൻ്റെ ജനമായിരിക്കും. ദൈവം താൻ അവരുടെ ദൈവമായി അവരോടുകൂടെ ഇരിക്കും. അവൻ അവരുടെ കണ്ണിൽ നിന്നു കണ്ണുനീരെല്ലാം തുടച്ചു കളയും. ഇനി മരണമുണ്ടാകില്ല, ദുഃഖവും മുറവിളിയും കഷ്ടതയും ഇനി ഉണ്ടാകില്ല. ഒന്നാമത്തേത് കഴിഞ്ഞുപോയി. സിംഹാസനത്തിലിരിക്കുന്നവൻ, ഇതാ ഞാൻ സകലവും പുതുതാക്കുന്നു എന്ന് അരുളി ചെയ്തു. എഴുതുക, ഈ വചനം വിശ്വാസയോഗ്യവും സത്യവുമാകുന്നു എന്നും അവൻ കൽപ്പിച്ചു. പിന്നെയും അവൻ എന്നോട് അരുളിച്ചത്, സംഭവിച്ചു തീർന്നു. ഞാൻ ആൽഫയും ഒമേഗയും ആദിയും അന്തവുമാകുന്നു. ദാഹിക്കുന്നവന് ഞാൻ ജീവനീരുറവയിൽ നിന്ന് സൗജന്യമായി കൊടുക്കും. ജയിക്കുന്നവന് ഇത് അവകാശമായി ലഭിക്കും. ഞാൻ അവനു ദൈവവും അവൻ എനിക്ക് മകനുമായിരിക്കും. എന്നാൽ ഭീരുക്കൾ, അവിശ്വാസികൾ, അറക്കപ്പെട്ടവർ, കുലപാതകന്മാർ, ദുർനടപ്പുകാർ, ക്ഷുദ്രക്കാർ, ബിംബാരാധികൾ എന്നിവർക്കും ഭോഷ്ക് പറയുന്ന ഏവർക്കും ഉള്ള ഓഹരി തീയും ഗന്ധകവും കത്തുന്ന പൊയ്കയിലത്രേ. അതു രണ്ടാമത്തെ മരണം. ഇവിടെ പാഠം വായിച്ചവസാനിക്കുന്നു. ഇന്നത്തെ വിശുദ്ധ ആരാധിച്ചിരിക്കുന്ന സുവിശേഷ വേദഭാഗം വിശുദ്ധ ലൂക്കോസ് എഴുതിയ സുവിശേഷം 8 അധ്യായം 22 മുതൽ 25 വരെ എഴുതപ്പെട്ട ദൈവത്തിൻ്റെ തിരുവചനങ്ങളെ ശ്രദ്ധിപ്പീൻ. Today's gospel portion is taken from Gospel according to St. Luke, chapter 8, verses beginning from 22 to 25. One day Jesus said to his disciples, "Let's go over to the other side of the lake." So they got into a boat and set out. As they sailed, he fell asleep. A squall came down on the lake, so that the boat was being swamped, and they were in great danger. The disciples went and woke him, saying, "Master, Master, we are going to drown." He got up and rebuked the wind and the raging waters. The storm subsided, and all was calm. "Where is your faith?" he asked his disciples. In fear and amazement, they asked one another, "Who is this? He commands even the winds and the water, and they obey him." This is the word of God, our Lord Jesus Christ. വേദഭാഗധ്യാനത്തിന് മുൻപായി ജ്ഞാനകീർത്തനങ്ങളിൽ 380 കീർത്തനം നമുക്ക് ചേർന്ന് പാടാം. ജ്ഞാനകീർത്തനങ്ങളിൽ 380.
വേഷം പണ്ടേ വിട്ടല്ലോ, വിശ്രമത്തീരങ്ങൾ ചെന്നു ചേരും യേശുമാരണം തന്നെയല്ലോ. വെറും താമസം ആയെന്തിനു, വെറും താമസം ആയെന്തിനു, തിരുക്കനാനിലൂടെ പ്രവേശിപ്പാൻ വെറും താമസം ആയെന്തിനു. ഒഴുകുന്നു സലപാലും തേനും ബഹുസമൃദ്ധിയ വീടിലുണ്ട്. യേശുവിൻ ദൈവനിറാമദിനം ദേഹരൂപമായി വസിക്കുന്നുണ്ട്. വെറും താമസം ആയെന്തിനു, വെറും താമസം ആയെന്തിനു, തിരുക്കനാനിലൂടെ പ്രവേശിപ്പാൻ വെറും താമസം ആയെന്തിനു. ദൈവത്തിൽ നിന്നേശു ജ്ഞാനം വിധി ശുദ്ധി വീണ്ടെടുപ്പാൻ ഭാവിച്ചു. വേഗയ്ക്കും കൈനീട്ടി താണിൽ നിന്നു എങ്ങാവകാശം വാങ്ങിടുന്നു. വെറും താമസം ആയെന്തിനു, വെറും താമസം ആയെന്തിനു, തിരുക്കനാനിലൂടെ പ്രവേശിപ്പാൻ വെറും താമസം ആയെന്തിനു. പ്രാർത്ഥിക്കും. ഞങ്ങളുടെ സൃഷ്ടാവും പരിപാലകനുമായ ഞങ്ങളുടെ വാഴ്ത്തപ്പെട്ട നല്ല കർത്താവേ, അവിടുന്ന് സൃഷ്ടിച്ച അതിമനോഹരമായ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിനായി നന്ദിയോടെ ഞങ്ങളങ്ങ് സ്തുതിക്കുന്നു. താളലയ ഐക്യത്തിൽ അവിടുന്ന് മനോഹരമായി സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ മനുഷ്യൻ്റെ ഇടപെടലുകൾ കൊണ്ട് കർത്താവെ പലപ്പോഴും ഈ താളലയ ഐക്യം നഷ്ടപ്പെട്ട് ഭൂമി അതിൻ്റെ നിലനിൽപ്പ് തന്നെ ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഒരു അനുഭവത്തിലേക്ക് മാറുന്നുണ്ട് കർത്താവേ. സങ്കീർണമായൊരു കാലഘട്ടത്തിലാണ് ഞങ്ങൾ ഒരു പരിസ്ഥിതി ഞായറാഴ്ച കൂടെ ആചരിക്കാൻ ഒരുങ്ങുന്നത്. അവിടുത്തെ സാന്നിധ്യം ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. അവിടുന്ന് മനോഹരമായി സൃഷ്ടിച്ച ഈ പ്രകൃതിയെയും പ്രപഞ്ചത്തെയും അതിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമായ ഞങ്ങൾക്ക് കർത്താവെ കരുതാനും സ്നേഹിപ്പാനും അവിടുന്ന് കൃപ നൽകണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. അല്പനിഷ്പക്ഷ കർത്താവെ, അവിടുത്തെ മാറ്റമില്ലാത്ത വചനത്തിന് മുമ്പിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ അവിടുന്ന് ഹൃദ്യമായി ഞങ്ങളോട് ഇടപെടുകയും ഞങ്ങളോട് സംസാരിക്കുകയും ചെയ്യണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. അവിടുത്തെ കാൽവരി ക്രൂശിൻ്റെ മറവിലും തിരു സാന്നിധ്യത്തിൻ്റെ മറവിലും ഞങ്ങൾ ഓരോരുത്തരെയും മറയ്ക്കും. യേശു മൂലം അടിയങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥന ദയതൊന്ന് കേൾക്കണം പിതാവേ. ആമേൻ. ദക്ഷിണേന്ത്യ സഭ ഇന്ന് പരിസ്ഥിതി ഞായറാഴ്ചയായി ആചരിക്കുകയാണ്. യഥാർത്ഥത്തിൽ ലോക പരിസ്ഥിതി ദിനം എന്നുള്ളത് ജൂൺ 5-ാം തീയതിയാണ്. എന്നാൽ ദക്ഷിണേന്ത്യ സഭ ജൂൺ മാസം 1-ാം ഞായറാഴ്ച വിദ്യാഭ്യാസ ഞായറായി ആചരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് 2-ാം ഞായറാഴ്ചയാണ് പരിസ്ഥിതി ഞായറാഴ്ചയായി ആചരിക്കുന്നത്. ചിന്തയ്ക്ക് ആധാരമായി ദക്ഷിണേന്ത്യ സഭ ഈ വർഷം നൽകിയിരിക്കുന്ന വിഷയം സൃഷ്ടി ദൈവത്തിൻ്റെ മഹത്വത്തെ വർണ്ണിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. UN ഇക്കോളജിക്കൽ പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ ഈ വർഷത്തെ വിഷയം റെസ്റ്റോറേഷൻ ഓഫ് എക്കോസിസ്റ്റം എന്നുള്ളതാണ്. ഒരർത്ഥത്തിൽ ചിന്തിച്ചാൽ ഈ രണ്ട് വിഷയങ്ങളും പരസ്പര പൂരകങ്ങളായ വിഷയങ്ങളാണ്. ഒന്നിനോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന വിഷയങ്ങളാണ് ഈ വർഷത്തെ ഈ പരിസ്ഥിതി ദിനാചരണത്തിൽ നാം ചിന്തിക്കുന്നത്. 2-3 കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് ഈ വിഷയങ്ങൾ രണ്ടും പരമപ്രധാനം അർഹിക്കുന്ന വിഷയങ്ങളാണ് എന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു. ഒന്ന്, പ്രകൃതി സംരക്ഷണത്തിൻ്റെ പ്രവാചകനായി ലോകം അംഗീകരിച്ച് ആദരിച്ച
ഇന്ത്യക്കാരനായ ഒരു മനുഷ്യനായിരുന്നു സുന്ദർലാൽ ബഹുഗുണ എന്ന് പറയുന്ന മനുഷ്യൻ. സുന്ദർലാൽ ബഹുഗുണയാണ് ചിപ്കോ പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ ഉപജ്ഞാതാവ്. അദ്ദേഹം ഇക്കോളജി ഈസ് ദ പെർമനൻ്റ് ഇക്കോണമി എന്നുള്ള മുദ്രാവാക്യം ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചുകൊണ്ട് ഇന്ത്യയിലും ലോകത്തിലെങ്ങും വൃക്ഷങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കേണ്ടതിൻ്റെ ആവശ്യത്തെക്കുറിച്ച് പഠിപ്പിക്കുകയും പ്രചരിപ്പിക്കുകയും തൻ്റെ ജീവിതം അതിനായി ഒഴിഞ്ഞു വെക്കുകയും ചെയ്ത മനുഷ്യൻ. അദ്ദേഹം ഈ അടുത്ത ദിവസങ്ങളിലാണ് നമ്മെ വിട്ട് മാറ്റപ്പെട്ടത്. 2, ലോകം അതീവ ഭീതിയോടെ നോക്കിക്കാണുന്ന പാരിസ്ഥിതിക പ്രശ്നങ്ങൾ. 1, ഭൗമ താപം എന്നുള്ളതാണ്. അതിൻ്റെ ഫലമായി ഉണ്ടാകുന്ന കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനം. ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ആദ്യത്തെ ഇരകളാകാൻ പോകുന്ന പ്രദേശങ്ങൾ എന്ന് പൊതുവെ വിദഗ്ധന്മാർ വിലയിരുത്തിയിട്ടുള്ള ഒരു പട്ടണത്തിലാണ് നാം വസിക്കുന്നത്. ഒരുപക്ഷെ ഇക്കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ നമ്മുടെ പട്ടണത്തിൻ്റെ വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിൽ പ്രകൃതിക്ഷോഭത്തിൻ്റെ അതികഠിനമായ പ്രയാസങ്ങൾ നാം അനുഭവിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രകൃതിയോട്, ഈ പ്രപഞ്ചത്തോട്, സൃഷ്ടിയോടൊക്കെ നമുക്കുണ്ടാകേണ്ട പുതു ബോധ്യങ്ങൾ നാം രൂപപ്പെടുത്തേണ്ട ആവശ്യകത ഉണ്ട് എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. പരിസ്ഥിതി വൈവിധ്യത്തെ, ജൈവ ആവാസ വ്യവസ്ഥിതിയെ ഒക്കെ ഗൗരവമായി എടുക്കേണ്ട ഒരു കാലഘട്ടത്തിലാണ് ഞാനും നിങ്ങളും ജീവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു ക്രിസ്ത്യാനി എന്ന നിലയിൽ നമുക്ക് ഒരു ജൈവ ദൈവശാസ്ത്രം രൂപപ്പെടുത്തേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട്. ഒരു പരിസ്ഥിതി അനുകൂല വിശ്വാസം രൂപപ്പെടുത്തേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട്. ഒരു പുതിയ ജൈവ ആത്മീയത നമുക്ക് രൂപപ്പെടുത്തേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട്. ഒരു പരിസ്ഥിതി അനുകൂല ജീവിത ശൈലി എനിക്ക് നിങ്ങൾക്കും സ്വീകരിക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട്. അങ്ങനെ രൂപപ്പെടുത്താൻ കഴിയുമ്പോൾ മാത്രമേ നമുക്ക് ഈ പ്രതിസന്ധികളെ അതിജീവിക്കാൻ കഴിയും എന്ന് പോലും വിചാരിക്കാനായിട്ട് കഴിയത്തുള്ളൂ. ഇങ്ങനെ പ്രതിസന്ധി നിറഞ്ഞ ഒരു കാലഘട്ടത്തിലാണ് നാം ഒരു പരിസ്ഥിതി ദിനം കൂടെ ആചരിക്കാൻ ഒരുങ്ങുന്നത്. ഒരുപക്ഷെ ഈ ഒരു പശ്ചാത്തലത്തിലൊക്കെ എങ്ങനെ ഒരു ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസി ആയിരുന്നു കൊണ്ട് നമുക്ക് ഒരു പരിസ്ഥിതി ആത്മീയത, പരിസ്ഥിതി അനുകൂല ജീവിത ശൈലി രൂപപ്പെടുത്താം എന്ന് ഇന്ന് നൽകിയിരിക്കുന്ന വിഷയങ്ങളെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയും ഇന്ന് നാം വായിച്ചു കേട്ട ദൈവവചനത്തിൻ്റെ വെളിച്ചത്തിലും മറ്റു വേദപുസ്തക ഭാഗങ്ങളിലും ചിന്തിക്കാം എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഒന്നാമതായി നമുക്ക് ചില തിരിച്ചറിവുകൾ ഉണ്ടാകേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. നാം ഇതുവരെ കരുതിയിരുന്ന ബോധ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് തികച്ചും വ്യത്യസ്തമായി ചില ബോധ്യങ്ങളിലേക്ക്, തിരിച്ചറിവുകളിലേക്ക് നമുക്ക് മാറ്റപ്പെടണം. അപ്പോൾ മാത്രമേ ഈ പരിസ്ഥിതി അനുകൂലമായൊരു ദൈവശാസ്ത്രം നമുക്ക്, ഒരു ആത്മീയത നമുക്ക്, ഒരു വിശ്വാസ സംഹിത നമുക്ക് രൂപപ്പെടുത്തിയെടുക്കാനായിട്ട് കഴിയത്തുള്ളൂ. ഒന്നാമത് നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് പ്രകൃതി എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ചൂഷണം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ഒരു ഉപാധിയല്ല, മറിച്ച് അദൃശ്യനായ ദൈവത്തെ ദൃശ്യവൽക്കരിക്കുന്ന ദൃശ്യപരതയാണ് പ്രകൃതി എന്ന് നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയണം എന്നുള്ളത്. ഇന്ന് സങ്കീർത്തന വേദഭാഗമായി വായിച്ചു കേട്ട സങ്കീർത്തനം 19-ാം സങ്കീർത്തനം 1-ാം വാക്യം, ആകാശം ദൈവത്തിൻ്റെ മഹത്വത്തെ വർണ്ണിക്കുന്നു, ആകാശവിധാനം അവൻ്റെ കൈവേലയെ പ്രസിദ്ധമാക്കുന്നു എന്നുള്ളത്. ദൈവം സങ്കീർണമായി സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുള്ള ഒന്നാണ് ഈ പ്രപഞ്ചം, പ്രകൃതി എന്ന് പറയുന്നത്. പ്രകൃതിയുടെ ഘടന, അതിൻ്റെ ഊടും പാവും അതിസങ്കീർണമായ ഒന്നാണ്. എന്നാൽ പ്രകൃതിയെ സൂക്ഷ്മമായി നോക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യന് ഇതിൻ്റെ പിന്നിലുള്ള ഒരു മാസ്റ്റർ ബ്രെയിൻ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും, ഒരു മാസ്റ്റർ ഡിസൈനർ ഉണ്ട് എന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയും എന്നതിന് സംശയമില്ല. കാരണം സൃഷ്ടികളെല്ലാം പരസ്പരം കണ്ണിചേർക്കപ്പെട്ട ഒന്നാണ്. വേർപെടുത്താനാവാത്ത വിധം ഇഴയെടുപ്പമുള്ള ഒന്നാണ്. ഈ കണ്ണിയിൽ ഒന്ന് നഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ഇതിൻ്റെ താളലയ ഐക്യം ഇല്ലാതെയായി പോകും എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും. അതുകൊണ്ടാണ് പ്രവാചകന്മാരെല്ലാം ഒരുപോലെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു വാക്യമുണ്ട്, സമുദ്രം എങ്ങനെയാണോ വെള്ളം കൊണ്ട് നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പോലെ അതുപോലെ ഭൂമി മുഴുവൻ ദൈവത്തിൻ്റെ പരിജ്ഞാനം കൊണ്ട് നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. ഹബക്കൂക്ക് പ്രവാചകൻ്റെ പുസ്തകം 2-ാം അധ്യായം 14-ാം വാക്യത്തിലും യെശയ്യാ പ്രവാചകൻ്റെ പുസ്തകം 11-ാം അധ്യായത്തിൻ്റെ 9-ാം വാക്യത്തിലും പ്രവാചകന്മാർ രണ്ടും ഒരുപോലെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒന്നാണ്, സമുദ്രം വെള്ളം കൊണ്ട് നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പോലെ ഭൂമി മുഴുവൻ ദൈവത്തിൻ്റെ പരിജ്ഞാനം കൊണ്ട് നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്നാണ്. എങ്ങനെയാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ പരിജ്ഞാനം ഭൂമി മുഴുവൻ നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത്?
ഈ പ്രകൃതിയുടെ ഈ മനോഹാരിതയ്ക്ക് പിന്നിൽ, നിലനിൽപ്പിന് പിന്നിൽ ഇതിൽ പരസ്പരം സങ്കീർണമായി ബന്ധിപ്പിക്കപ്പെട്ടുള്ള ബന്ധങ്ങളുണ്ട്, ഊടും ഭാവമുണ്ട് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കണം എന്നുള്ളത്. ഈ പ്രകൃതി നമ്മെ കാണിച്ചു തരുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ മാഹാത്മ്യമാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. ടാഗോറിൻ്റെ 3 വരി കവിത ഇപ്രകാരമുണ്ട്. ടാഗോർ ഇപ്രകാരമാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. എൻ്റെ മലയാളം പരിഭാഷ ഇങ്ങനെയാണ്: ഞാൻ വൃക്ഷത്തോട് പറഞ്ഞു, വൃക്ഷമേ എന്നോട് ദൈവത്തെക്കുറിച്ച് പറയുക. അപ്പോൾ വൃക്ഷം പൂത്തുലഞ്ഞു എന്നാണ് ആ കവിത. ദൈവത്തെക്കുറിച്ച് പറയാൻ വൃക്ഷത്തോട് പറഞ്ഞപ്പോൾ വൃക്ഷം ചെയ്തത് അത് പൂത്തുലഞ്ഞു എന്നുള്ളതാണ്. ഈ പൂത്തുലഞ്ഞ വൃക്ഷം ലോകത്തിന് കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് ദൈവത്തെക്കുറിച്ചാണ്, ദൈവത്തിൻ്റെ മാഹാത്മ്യത്തെക്കുറിച്ചാണ്, ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തന മഹത്വത്തെക്കുറിച്ചാണ്. ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലേക്ക്, ഈ ആകാശവിധാനത്തിലേക്ക് നാം കണ്ണു തുറന്നു നോക്കുമ്പോൾ കാണാൻ കഴിയുന്ന ഒന്ന് ഈ ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തന മാഹാത്മ്യമാണ് എന്നുള്ളതാണ്. ഇതെല്ലാം പരസ്പരം ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഒന്നാണ്. വിലയില്ല എന്ന് നാം ഈ ഭൂമിയിൽ കാണുന്ന എല്ലാത്തിനും ദൈവം വില കൽപ്പിച്ചിട്ട് സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്ന ഒന്നാണ്. ലൂക്കോസിൻ്റെ സുവിശേഷം 12-ാം അധ്യായം അതിൻ്റെ 6-ാം വാക്യം വായിക്കുമ്പോൾ അവിടെ കർത്താവ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ഉപമയിൽ 2 കാശിന് 5 കുരുകിലിനെ വിൽക്കുന്നത് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ലേ? ഈ കണക്ക് ഒരു പ്രശ്നമുള്ള കണക്കാണ്. 2 കാശിന് 5 കുരുകിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കണക്കൊപ്പിക്കാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ 1 കാശിന് 2 കുരുകിൽ വെച്ചാൽ 1 കാശിന് 2 കുരുകിൽ, 2 കാശിന് 4 കുരുകിൽ, അതിൽ 1 കുരുകിൽ ഫ്രീ ആണെന്നാണ്, വിലയില്ല എന്നാണ് അർത്ഥം. 1 കുരുവിന് വിലയില്ലാത്തതാണ്. എന്നാൽ ഈ ഭൂമിയിൽ ഈ കുരുകിലിന് പോലും വില കൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് വേദപുസ്തകം പഠിപ്പിക്കുന്നത്. അതിലൊന്നുപോലും അവനറിയാതെ താഴെ വീഴുകയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഈ വിലയില്ലെന്ന് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്ന ഈ ചെറിയ കുരുവിക്ക് പോലും ദൈവം ഈ സൃഷ്ടി ചങ്ങലയിൽ അതിയായ സ്ഥാനം കൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ്. ഒരു ഉദാഹരണം പറയാം. നമുക്കറിയാം 300-400 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഈ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് അപ്രത്യക്ഷമായൊരു ജീവിയാണ് മൗറീഷ്യസിലുണ്ടായിരുന്ന ഡോഡോ എന്ന് പറയുന്ന പക്ഷി. അവസാനത്തെ ഡോഡോയും മനുഷ്യൻ വെടിവെച്ച് കൊല്ലുകയാണ്. ഉന്നം പരിശീലിക്കുന്ന മനുഷ്യൻ വെടിവെച്ച് കൊന്നൊരു പക്ഷിയാണ് ഡോഡോ. എന്നാൽ അവസാനത്തെ ഡോഡോ ഈ ലോകത്തിൽ നിന്ന് അപ്രത്യക്ഷമായ വർഷത്തിലാണ് കരീബിയൻ മേജർ എന്ന് പറയുന്ന വടവൃക്ഷം, അതിൻ്റെ അവസാനത്തെ വൃക്ഷവും മുളപൊട്ടിയത്. പിന്നീട് ഒരു കരീബിയൻ മേജറും എന്ന് പറയുന്ന മരവും ഉണ്ടായിട്ടില്ല. ഇതിനെക്കുറിച്ച് അന്വേഷിച്ച മനുഷ്യർ കണ്ടെത്തിയ, ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ കണ്ടെത്തിയ ഒന്ന് ഈ ഡോഡോ എന്ന് പറയുന്ന പക്ഷിയുടെ ഒരു ഹോബിയാണ് ഈ കരീബിയൻ മേജർ എന്ന് പറയുന്ന വൃക്ഷത്തിൻ്റെ വിത്തിൻ്റെ കട്ടിയുള്ള പുറന്തോട് കൊത്തിപ്പൊട്ടിക്കുക എന്നുള്ളത്. അത് കൊത്തിപ്പൊട്ടിച്ചെങ്കിൽ മാത്രമേ ഈ വൃക്ഷം വളരുകയുള്ളൂ. പിന്നീട് കൃത്രിമമായ മനുഷ്യൻ സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുണ്ടാകും. എന്നാൽ പ്രകൃതിയും ഈ ജീവജാലങ്ങളും തമ്മിലുള്ള അഭേദ്യമായ ബന്ധം സൂചിപ്പിക്കുന്ന ഒന്നാണ് ഇത് എന്നുള്ളത്. ജപ്പാനിൽ സംഭവിച്ച ഒരു സംഭവം കൂടി ഉണ്ട്. കൃഷി നശിപ്പിക്കുന്ന കുരുവികളെ അവർ കൂട്ടമായി കൊന്നൊടുക്കി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ സംഭവിച്ചത് ആ വർഷത്തെ കൃഷി മുഴുവൻ പുഴുക്കൾ നശിപ്പിച്ചു എന്നുള്ളതാണ്. ഇത് പ്രകൃതി നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു പാരസ്പര്യത്തിലാണ് എന്നുള്ളത്. പരസ്പര ബന്ധങ്ങളാണ്. ആ ബന്ധത്തിൽ ഒരു കണ്ണി നഷ്ടപ്പെട്ടാൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ താളലയ ഐക്യം, പ്രകൃതിയുടെ ഈ താളലയ ഐക്യമില്ലാതെയായി പോകും എന്നുള്ളതാണ്. കാരണം ദൈവം ഇതിനൊരു നിയമം വെച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ്. യിരെമ്യാ പ്രവാചകന്റെ പുസ്തകം 33-ാം അധ്യായം 25-ാം വാക്യം വായിക്കുമ്പോൾ അവിടെ പ്രവാചകൻ പറയുന്ന ഒന്നിങ്ങനെയാണ്: പകലിനോടും രാത്രിയോടുമുള്ള എൻ്റെ നിയമം നിലനിൽക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ ഞാൻ ദാവീദിനോടൊരു നിയമം സൃഷ്ടിച്ചില്ല. ഇതിനെ തിരിച്ചു വായിക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത് ദൈവത്തിന് ഈ പകലിനോടും രാത്രിയോടും ഒരു നിയമമുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ പകലും രാത്രിയും ഉണ്ടായി വരുന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ നിയമം അനുസരിച്ചാണ് എന്നുള്ളതാണ്. ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലെ എല്ലാ ചരാചരങ്ങളും ചലിക്കുന്നത് ദൈവം വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു നിയമം അനുസരിച്ചാണോ എന്നുള്ളതാണ്. ആ നിയമം ലംഘിക്കപ്പെടുവാൻ മനുഷ്യൻ്റെ ഇടപെടലുകൾ കാരണമാകുമ്പോഴാണ് ഈ താളലയ ഐക്യമില്ലാതെയാകുന്നത് എന്നുള്ളത്. അതുകൊണ്ടാണ് സങ്കീർത്തനക്കാരൻ 24-ാം സങ്കീർത്തനം 1-ാം വാക്യത്തിൽ ഭൂമിയും അതിൻ്റെ പൂർണ്ണതയും യഹോവയ്ക്കുള്ളതാകുന്നു എന്ന് പറയുന്നത്. മനുഷ്യൻ്റെ നിയന്ത്രണത്തിലല്ല ഇതൊന്നും സംഭവിക്കുന്നത്. ഇത് എല്ലാം പരസ്പരം കണ്ണിചേർക്കപ്പെട്ട, പരസ്പരം ഊടും പാവും പോലെ ചേർത്ത് സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട മനോഹരമായ ഒരു സൃഷ്ടിയാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളിന്ന് വായിച്ചു കേട്ട സുവിശേഷ വേദഭാഗത്ത് അവൻ കടലിനോട് അടങ്ങൂ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അടങ്ങി എന്ന് പറയുന്നത് അവൻ്റെ നിയന്ത്രണത്തിലാണ് സകലതും നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അവൻ്റെ കൽപ്പനയനുസരിച്ചാണ് സകലതും സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. അവൻ്റെ ആജ്ഞയനുസരിച്ചാണ് സകലതും ചരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഈ പ്രകൃതിയിലേക്ക് നാം നോക്കുമ്പോൾ, പ്രപഞ്ചത്തിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ കാണേണ്ടത് അദൃശ്യനായ ദൈവത്തിൻ്റെ ദൃശ്യമായ ഭാവമാണ്.
പ്രകൃതി എന്ന് പറയുന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ ദൃശ്യമായ സാന്നിധ്യമാണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽ, ദൈവത്തിൻ്റെ മഹത്വമാണ് ഇതിൽ കാണുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുമ്പോഴാണ് ഈ പ്രകൃതിയോടുള്ള നമ്മുടെ സമീപനത്തിൽ ഇത് എനിക്ക് ഉപയോഗിക്കാനുള്ള, എനിക്ക് ചൂഷണം ചെയ്യാനുള്ള ഒന്നല്ല, മറിച്ച് ദൈവത്തിൻ്റെ മഹത്വം ദൈവം പ്രദർശിപ്പിക്കുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ ഗാത്രമാണ്, ശരീരമാണെന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയുമ്പോഴാണ് നമുക്കതിനോട് ആദരവോടെ സ്നേഹത്തോടെ പെരുമാറാനായിട്ട് കഴിയുക. പക്ഷേ ഈ ഒരു ബോധ്യമാണ് എനിക്ക് നിങ്ങൾക്കും ഉണ്ടാകേണ്ടത്. പ്രകൃതി എന്നത്, ഈ പ്രപഞ്ചം എന്നത് അദൃശ്യനായ ദൈവത്തിൻ്റെ ദൃശ്യപരതയാണ് എന്നുള്ള തിരിച്ചറിവ് ഒന്നാമത് നമുക്ക് വേണം. രണ്ട്, മനുഷ്യനുണ്ടാവേണ്ട ഒരു തിരിച്ചറിവ്, ഞാൻ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ എന്തെങ്കിലും അധികം അവകാശങ്ങളുള്ള ഒരൊന്നല്ല, മറിച്ച് ഈ സൃഷ്ടിയിൽ ഒന്ന് മാത്രമാണ് എന്ന് തിരിച്ചറിവാണ്. സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടുള്ള എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളെയും പോലെ ഞാനും ഒരു സൃഷ്ടി മാത്രമാണ് എന്നുള്ളൊരു തിരിച്ചറിവാണ് മനുഷ്യന് ആവശ്യം. എന്നാൽ മനുഷ്യൻ സൃഷ്ടിയുടെ ആരംഭം മുതൽ കാണിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു പ്രവർത്തനം അധീശത്വം സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള ശ്രമമാണ്. എല്ലാത്തിൻ്റെ മേൽ അധികാരം സ്ഥാപിക്കാനും അതിൻ്റെ കീഴടക്കാനും അതിന്മേൽ ആധിപത്യം സ്ഥാപിക്കുവാനുള്ള ശ്രമം മനുഷ്യൻ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒരുപക്ഷെ ഈ സൃഷ്ടി തന്നെ വികലമായി പോകുമെന്നുള്ളൊരു കാരണം ഈ മനുഷ്യൻ്റെ ആധിപത്യ സ്വഭാവമാണ് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും. നമ്മൾ ആദി പാപം എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പാപത്തിൻ്റെ ഒരു കാര്യം, ദൈവം മനോഹരമായി സൃഷ്ടിച്ച ഈ സൃഷ്ടിയുടെ മേൽ മനുഷ്യൻ ആധിപത്യം സ്ഥാപിക്കാൻ ശ്രമിച്ചതിൻ്റെ ഫലമാണ്, ദൈവമാകാൻ ശ്രമിച്ചതിൻ്റെ ഫലമാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് സാത്താൻ അവനോട് ചോദിച്ചു എന്ന് പറയുന്ന ചോദ്യം, ഈ വൃക്ഷത്തിൻ്റെ ഫലം തിന്നാൽ നീ ദൈവത്തെ പോലെ ആകും എന്നുള്ളത്. ദൈവത്തെ പോലെ ആകാനുള്ള മനുഷ്യൻ്റെ ശ്രമമാണ് മനുഷ്യനെ വീഴ്ചയിലേക്ക് നയിച്ചിട്ടുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് മനുഷ്യൻ്റെ തിന്മ എന്ത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ എല്ലാ സൃഷ്ടിയുടെ മേലും ആധിപത്യം സ്ഥാപിക്കാനുള്ള മനുഷ്യൻ്റെ തൃഷ്ണയാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും. എന്നാൽ മനുഷ്യൻ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്, മനുഷ്യൻ ഇതിൻ്റെ മേൽ പ്രത്യേക അവകാശ അധികാരങ്ങളുള്ള ഒരു സൃഷ്ടിയല്ല, മറിച്ച് ഈ സൃഷ്ടികളിൽ ഒന്ന് മാത്രമാണ് എന്നുള്ള തിരിച്ചറിവാണ് എനിക്ക് നിങ്ങൾക്കും വേണ്ടിയത്. ഈ സൃഷ്ടി പോലുമല്ല, സൃഷ്ടിയുടെ സൃഷ്ടിയാണ് മനുഷ്യൻ എന്നുള്ളതാണ് വേദപുസ്തകം പഠിപ്പിക്കുന്ന സത്യം. ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം 3-ാം അധ്യായം 19-ാം വാക്യം വായിക്കുമ്പോൾ മനുഷ്യനോടുള്ള ദൈവത്തിൻ്റെ കൽപ്പന, വീഴ്ചയ്ക്ക് വിധേയനായ മനുഷ്യനോടുള്ള ദൈവത്തിൻ്റെ കൽപ്പന, നീ മണ്ണാകുന്നു, മണ്ണിലേക്ക് തിരികെ ചേരും എന്നുള്ളത്. മണ്ണ് എന്നുള്ളത് ദൈവത്തിൻ്റെ സൃഷ്ടിയാണ്. ആദിയിൽ ദൈവം ആകാശവും ഭൂമിയും സൃഷ്ടിച്ചു. ഈ ഭൂമിയിൽ നിന്നുള്ള മറ്റൊരു സൃഷ്ടിയാണ്, സൃഷ്ടിയിൽ നിന്നുള്ള സൃഷ്ടിയാണ്. വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയുന്നത് ഒരു സെക്കൻഡറി സ്റ്റാറ്റസ് മാത്രമുള്ളൊരു സൃഷ്ടിയാണ് മനുഷ്യൻ എന്നുള്ളത്. എന്നാൽ ഈ മനുഷ്യൻ എല്ലാത്തിൻ്റെ മേലും ആധിപത്യം സ്ഥാപിക്കാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ സംഭവിക്കുന്ന അപജയമാണ് ഇന്ന് ഈ പ്രകൃതിക്കും പ്രപഞ്ചത്തിനും ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് മനുഷ്യനുണ്ടാവേണ്ട രണ്ടാമത്തെ ഒരു തിരിച്ചറിവ്, ഞാൻ ഈ പ്രകൃതിയിലെ പ്രപഞ്ചത്തിലെ ഒരു കണ്ണി മാത്രമാണ്, ഇഴചേർക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള കണ്ണിയിൽ ഒന്ന് മാത്രമാണ് എന്നുള്ള തിരിച്ചറിവ് എനിക്ക് നിങ്ങൾക്കും ഉണ്ടാവണം. മനുഷ്യൻ ഈ പ്രകൃതിയെ ആശ്രയിച്ച് ജീവിക്കുന്ന ഒരു ജീവിയാണ്. ഒരു ജീവജാലങ്ങളും മനുഷ്യനെ ആശ്രയിച്ചല്ല ജീവിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞൊരു സൃഷ്ടി പോലും അല്ല മനുഷ്യൻ, മറിച്ച് രണ്ടാം സ്ഥാനം മാത്രമുള്ളൊരു സൃഷ്ടിയാണ്. നമുക്കറിയാം, ഈ പ്രകൃതിയിലെ പലതും ഇല്ലാതായാൽ ഈ ജീവ സാന്നിധ്യമില്ലാതെയായി പോകുമെന്ന് നമുക്കറിയാം. എന്നാൽ മനുഷ്യനില്ലാതെയായാൽ ഈ ഭൂമിക്കൊന്നും സംഭവിക്കില്ല, ഈ പ്രകൃതിക്കൊന്നും സംഭവിക്കില്ല. എന്നാൽ മറ്റു ചില ജീവജാലങ്ങളില്ലാതെയായാൽ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൻ്റെ, ഈ പ്രകൃതിയുടെ നിലനിൽപ്പ് അപകടത്തിലാകും. മനുഷ്യനില്ലാതെയായാൽ ഈ പ്രകൃതിക്ക് ഒന്നും സംഭവിക്കുകയില്ല എന്നുള്ളൊരു തിരിച്ചറിവ് നമുക്ക് വേണം. ഇതിനർത്ഥം നാം ഒരു സൃഷ്ടി പോലുമല്ല, വളരെ ഭൂമിയുടെ നിലനിൽപ്പിന് ആധാരമായ നിരവധി സൃഷ്ടികളുള്ള ഈ ഭൂമിയിൽ ഒന്നിൻ്റെയും നിലനിൽപ്പിൻ്റെ ആധാരം മനുഷ്യനല്ല എന്നുള്ള തിരിച്ചറിവ് നമ്മളെ വിനയപ്പെടുത്തണം എന്നുള്ളതാണ്. ഞാനൊരു സൃഷ്ടി പോലും അല്ല എന്നുള്ള, സൃഷ്ടിയുടെ ഒരു ബൈ പ്രോഡക്റ്റ് മാത്രമാണ്, ഉപസൃഷ്ടി മാത്രമാണ് ഞാനെന്നുള്ള തിരിച്ചറിവാണ് മനുഷ്യനുണ്ടാവേണ്ടത്. ദൈവം അങ്ങനെ തന്നെയാണ് സൃഷ്ടിച്ചത്. ദൈവം സൃഷ്ടിച്ച ഭൂമിയിൽ നിന്ന് ഒരു ബൈ പ്രോഡക്റ്റായിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയ ഒന്നാണ് മനുഷ്യൻ എന്നുള്ളത്. എന്നാൽ മനുഷ്യൻ എല്ലാത്തിൻ്റെ മേലും ആധിപത്യം സ്ഥാപിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിൻ്റെ ഫലമാണ് ഭൂമി ശപിക്കപ്പെടുകയും ഇന്ന് നാം കാണുന്ന ഈ പ്രകൃതി അതിൻ്റെ എല്ലാ വൈകല്യങ്ങളിലേക്കും മാറ്റപ്പെട്ടതോ എന്ന് തിരിച്ചറിയുന്നു. റോമാലേഖനം 8-ാം അധ്യായം 22 നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ സൃഷ്ടി ദാസ്യത്വത്തിൽ നിന്നുള്ള വിടുതലും ദൈവമക്കളുടെ തേജസ്സാകുന്ന സ്വാതന്ത്ര്യം പ്രാപിക്കണം എന്നുള്ള ആശയോടെ മായയ്ക്ക് കീഴ്പ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന്. ഈ മായ എന്നുള്ള പദം നമ്മൾ ഇന്ത്യൻ ഫിലോസഫിയിൽ വായിക്കുന്ന ഒരു മായയല്ല, ഈ ഫ്യൂട്ടിലിറ്റി എന്നുള്ള വാക്കാണ്. വ്യർത്ഥമായി പോയി എന്നുള്ള, ഉപകാരമില്ലാത്തതായി പോയി എന്നുള്ള.
ഉപയോഗമില്ലാത്ത ഒന്നായിപ്പോയി. സൃഷ്ടി അങ്ങനെ ആയത് ഈ മനുഷ്യൻ്റെ ഇടപെടലുകൾ കൊണ്ടാണ് എന്നുള്ളതാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് 22-ാം വാക്യം വായിക്കുമ്പോൾ സർവ്വസൃഷ്ടിയും ഇന്ന് വരെ ഈറ്റുന്നതോടെ ഞരങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഈ പ്രകൃതിയും പ്രപഞ്ചവും ഇങ്ങനെ ഞരങ്ങുന്നതിന് കാരണം മനുഷ്യൻ്റെ സ്വാർത്ഥ താല്പര്യങ്ങളും ഇടപെടലുകളുമാണ് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കണം. ഞാനും ഒരു സൃഷ്ടി മാത്രമാണെന്നുള്ള തിരിച്ചറിവ്, ഈ പ്രകൃതിയുടെ അതേ ദൗത്യം തന്നെയാണ് എനിക്കുമുള്ളതെന്ന് തിരിച്ചറിവ്, എന്നിലൂടെ എൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളിലൂടെ ദൈവത്തെ കാണിച്ചു കൊടുക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു സൃഷ്ടിയായി തീരാനുള്ള വിളിയും തിരഞ്ഞെടുപ്പുമാണ് എൻ്റെ വിളി എന്ന് ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസി മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ മാത്രമാണ് നമുക്ക് ഈ പ്രകൃതിയോടെ വിശ്വസ്തയോടെ പെരുമാറാനായിട്ട് കഴിയും. അതുകൊണ്ട് രണ്ടാമതും മനുഷ്യൻ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഞാൻ ഈ സൃഷ്ടിയിലെ ഒരു സൃഷ്ടി മാത്രമാണ്. എനിക്ക് പ്രത്യേക അവകാശ അധികാരങ്ങളൊന്നും ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൻ്റെ മേലോ പ്രകൃതി മേലോ ഇല്ല എന്നുള്ള തിരിച്ചറിവ്. മറിച്ച് ആകെയുള്ള ദൗത്യം ദൈവത്തെ കണ്ണാടി പോലെ പ്രതിബിംബിക്കുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ ഒരു റിഫ്ലക്ടറായി മാറാൻ കഴിയുക എന്നുള്ളത്. കൊരിന്ത്യർക്ക് 2-ാം ലേഖനം എഴുതുമ്പോൾ 3-ാം അധ്യായം 8-ാം വാക്യത്തിൽ മനുഷ്യനെക്കുറിച്ചുള്ള ഉദ്ദേശം കണ്ണാടി പ്രതിബിംബിക്കുന്നത് പോലെ തേജസ്സാകുന്ന ക്രിസ്തുവിനെ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്ന ഒരു വസ്തുവായി, ഒരു സൃഷ്ടിയായി മനുഷ്യൻ മാറണം. അതുകൊണ്ട് രണ്ടാമത് ഉണ്ടാകേണ്ട തിരിച്ചറിവ് മനുഷ്യന് പ്രത്യേക അവകാശ അധികാരങ്ങളൊന്നുമില്ല, ഞാൻ കേവലം ഒരു സൃഷ്ടി മാത്രമാണ്, സൃഷ്ടിക്കും താഴെയുള്ള ഒരു ഉപസൃഷ്ടി മാത്രമാണ് എന്നുള്ള തിരിച്ചറിവ് വേണം. 3, ഉണ്ടാകേണ്ട ഒരു തിരിച്ചറിവ് ഈ ഭൂമിയെ നശിപ്പിക്കുന്ന മനുഷ്യനെ ദൈവം നശിപ്പിക്കും എന്നുള്ള വലിയ തിരിച്ചറിവ് എനിക്ക് നിങ്ങൾക്കും വേണം. പലപ്പോഴും നമ്മൾ ഈ ന്യായവിധിയെക്കുറിച്ചൊക്കെ വായിക്കുമ്പോൾ, നമ്മൾ ഇന്ന് വായിച്ച് കേട്ട വെളിപ്പാട് പുസ്തകം 21-ാം അധ്യായം 1 മുതൽ 8 വരെ വായിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ അവസാന വാക്യങ്ങൾ ന്യായവിധിയെക്കുറിച്ചാണ്. പലപ്പോഴും നമ്മുടെ വിചാരം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ മനുഷ്യനോട് പാപം ചെയ്യുന്നതിന് ശിക്ഷിക്കാൻ കർത്താവ് വരുന്നു എന്നുള്ളത്. അങ്ങനെ തന്നെ ആയിരിക്കും, കർത്താവ് വരുന്നു. എന്നാൽ സൂക്ഷ്മമായി വായിക്കുമ്പോൾ വേറൊരു കാര്യം വളരെ കൃത്യമായി വെളിപ്പാട് പുസ്തകത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. വെളിപ്പാട് പുസ്തകം 11-ാം അധ്യായം 9-ാം വാക്യം അവിടെ വായിക്കുമ്പോൾ ന്യായവിധിയെക്കുറിച്ച് പറയുന്നത് ഇപ്രകാരമാണ്: മരിച്ചവരെ ന്യായം വിധിക്കാനും തൻ്റെ ദാസന്മാരായ ചെറിയവർക്കും വലിയവർക്കും പ്രവാചകന്മാർക്കും വിശുദ്ധന്മാർക്കും തൻ്റെ ഭക്തന്മാർക്ക് പ്രതിഫലം കൊടുപ്പാനും ഭൂമിയെ നശിപ്പിക്കുന്നവരെ നശിപ്പിക്കാനുമുള്ള കാലവും വന്നു എന്നുള്ള. അവിടെ ഈ പ്രതിഫലത്തെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ, ന്യായവിധിയെക്കുറിച്ച് പറയുന്ന വാക്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെയാണ്: തൻ്റെ ഭക്തന്മാർക്ക് പ്രതിഫലം കൊടുക്കാൻ, വലിയവർക്കും ചെറിയവർക്കും തൻ്റെ ഭക്തന്മാരായ പ്രവാചകന്മാർക്കും പ്രതിഫലം കൊടുപ്പാനും ഭൂമിയെ നശിപ്പിക്കുന്നവരെ നശിപ്പിക്കാനുമുള്ള കാലവും വന്നു എന്നുള്ളതാണ്. ഇവിടെ ന്യായവിധി എന്നുള്ളത് ഈ ഭൂമിയെ നശിപ്പിക്കുന്നവർക്കും ന്യായവിധി ഉണ്ട് എന്നുള്ളത്. ആരൊക്കെയാണ് ഈ ഭൂമിക്ക്, ഈ സൃഷ്ടിക്കെതിരായി പ്രവർത്തിക്കുന്നവരും? അവർക്കെല്ലാം എതിരായി ദൈവത്തിൻ്റെ ന്യായവിധി ഉണ്ട് എന്നുള്ളത്. അതാണ് നമ്മൾ 21-ാം അധ്യായത്തിൽ വായിച്ചത്. ഞാൻ ഈ പ്രകൃതിയെ മുഴുവൻ പുതുക്കാൻ പോകുക, പുതിയ ഈ ഭൂമിയെ പുതുക്കാൻ പോകും. 21-ാം അധ്യായം നമ്മൾ വായിച്ചു വന്നപ്പോൾ വായിച്ചു, ഇതാ ഞാൻ സകലത്തെയും പുതുക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. അർത്ഥം എന്ത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ, മനുഷ്യൻ മലിനമാക്കിയ, മനുഷ്യൻ വികൃതമാക്കിയ ഈ സൃഷ്ടിയെ ദൈവം വീണ്ടെടുക്കുകയും വിശുദ്ധമാക്കുകയും പുതുക്കുകയും ചെയ്യും. എന്നാൽ ഇതിനെ നശിപ്പിച്ചവർക്കുള്ള ശിക്ഷാവിധി വരുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. അവർക്കുള്ള ശിക്ഷ രണ്ടാമത്തെ മരണമാണെന്നുള്ളത്, നിത്യനാശമാണ് എന്നുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് ഒരു തിരിച്ചറിവുണ്ടാകേണ്ടത്, ദൈവം ഭൂമിയെ ന്യായം വിധിക്കാൻ വീണ്ടും വരുമ്പോൾ അവൻ ഈ ഭൂമിക്ക്, ഈ പ്രകൃതിക്ക്, ഈ പ്രപഞ്ചത്തെ നശിപ്പിച്ച മനുഷ്യരെയും ശിക്ഷിക്കുമെന്നുള്ള വലിയ തിരിച്ചറിവ് വേദപുസ്തകം നമുക്ക് നൽകുന്നുണ്ട്, മുന്നറിയിപ്പ് നമുക്ക് നൽകുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത്. ഭൂമിയെ നശിപ്പിക്കുന്നവരെ നശിപ്പിക്കുവാനുമുള്ള കാലവും വരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് വെളിപ്പാട് പുസ്തകം 11-ാം അധ്യായം 9-ാം വാക്യത്തിൽ പറയുന്നത്. പക്ഷേ ഈ ഭൂമിയെ നശിപ്പിക്കുന്നത് ആരൊക്കെയാണ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ വേദപുസ്തകം വളരെ കൃത്യമായി പറയുന്നുണ്ട്. ദൈവം സൃഷ്ടിച്ചത് ഒരു തോട്ടം മാത്രമായിരുന്നു എന്നുള്ളത്. ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം 3-ാം അധ്യായം നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ, 2-ാം അധ്യായം വായിക്കുമ്പോൾ 8-ാം വാക്യത്തിൽ ദൈവം കിഴക്ക് ഏദനിലൊരു തോട്ടം നട്ടുണ്ടാക്കി. ദൈവം തോട്ടമാണ് നട്ടുണ്ടാക്കിയത്, വൃക്ഷസമൃദ്ധമായ തോട്ടം ദൈവം നട്ടുണ്ടാക്കി. പിന്നെ ആരാ പട്ടണം പണിത്? പട്ടണം പണിത് ആരാന്ന് ചോദിച്ചാൽ മനുഷ്യനാണ്. തൻ്റെ സഹോദരനെ കൊന്ന മനുഷ്യൻ ദൈവസന്നിധിയിൽ നിന്ന് ഓടിപ്പോയിട്ട് നോദ് ദേശത്ത് പോയി അവനൊരു പട്ടണം പണിതു എന്നുള്ളത്. കായിൻ പണിതതാണ് പട്ടണം എന്നുള്ളത്. കൊലപാതകിയായ മനുഷ്യൻ പണിയുന്നത്, സൃഷ്ടിക്കുന്നതാണ് പട്ടണങ്ങൾ എന്നുള്ളത്. അത് ആലങ്കാരികമായി വേദപുസ്തകത്തിൽ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു എന്നുള്ളത്. പക്ഷേ ഞാൻ പറഞ്ഞത്, ദൈവം സൃഷ്ടിക്കുന്നത് അത്രയും ഈ പ്രകൃതിയോട് താള ഐക്യ ലയത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന
നമ്മൾ ഹാർമോണിയസ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഒരു അനുഭവത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന ഒന്നിനെ ദൈവം സൃഷ്ടിക്കുന്നത്. അതിന് ആ സൃഷ്ടിക്ക് വിഘാതം വരുത്തുന്നതാണ് മനുഷ്യൻ സൃഷ്ടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ആരാണിതിന് കാരണം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് ക്ഷമാപണത്തോടെ പറയണം, ഞാനും നിങ്ങളുമൊക്കെ തന്നെയാണ് ഈ ഭൂമിയെ നശിപ്പിക്കുന്ന മനുഷ്യർ എന്ന്. നമുക്കറിയാം, നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നൊരു മഹാവ്യാധിയുടെ കാലത്ത് ഇന്ന് മനുഷ്യൻ ശുദ്ധ വെള്ളത്തിനും ശുദ്ധവായുവിനൊക്കെ ഓടി നടക്കുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ ആരാണിത് കാരണക്കാരൻ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒരുപക്ഷെ നമുക്ക് പറയേണ്ടി വരും, ഞാനും നിങ്ങളും അടങ്ങുന്ന മനുഷ്യ സമൂഹമാണ്. ദൈവസന്നിധിയിൽ നകന്നുപോയ മനുഷ്യൻ ഈ നോദ് ദേശത്ത് പോയിട്ട്, എൻ്റെ അർത്ഥം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ, ദൈവസന്നിധിയിൽ നകന്നുപോയാൽ നമുക്ക് സൃഷ്ടിക്കാൻ കഴിയുന്നത് ജീവൻ സൃഷ്ടിക്കാത്ത നിർജീവതകളെ സൃഷ്ടിക്കുന്നതിന് മാത്രമേ സൃഷ്ടിക്കാൻ കഴിയൂ. ദൈവസന്നിധിയോട് അടുക്കുമ്പോൾ മാത്രമേ സജീവമായ ജീവചൈതന്യമുള്ള ഒരു സൃഷ്ടിപ്പ് നടത്താനായിട്ട് കഴിയത്തുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് ഒരു ന്യായവിധി ഉണ്ട് എന്നുള്ള തിരിച്ചറിവ് എനിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് വേണം. നമ്മുടെ ഓരോ ദിവസത്തെയും പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഈ പ്രകൃതിയെ, ഈ പ്രപഞ്ചത്തെ ജീവസുറ്റതാക്കുന്ന, ചൈതന്യവത്താക്കുന്ന പ്രവർത്തികളായിരിക്കണം. മറിച്ച് ഈ ജീവസുറ്റതായതിനെ നശിപ്പിക്കുന്ന ഏത് പ്രവർത്തിക്കും പ്രതിഫലം ദൈവം ഒരുക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളൊരു തിരിച്ചറിവ് കൂടെ നമുക്ക് ഈ നാളുകളിൽ ആവശ്യമാണ്. അപ്പോൾ മാത്രമാണ് നമുക്ക് ഒരു പരിസ്ഥിതി ആത്മീയത രൂപപ്പെടുത്താൻ, പരിസ്ഥിതി അനുകൂല ജീവിത ശൈലി രൂപപ്പെടുത്താനായിട്ട് കഴിയത്തുള്ളൂ. അപ്പം മാത്രമേ ദൈവത്തിൻ്റെ മഹത്വം വർണ്ണിക്കുന്ന ഒരു ജീവജാലത്തിൻ്റെ ചൈതന്യത്തിൻ്റെ ഒരു അംശമായി എനിക്ക് നിങ്ങൾക്കും തീരാനായിട്ട് കഴിയത്തുള്ളൂ. ഒരുപക്ഷെ നമ്മൾ ഈ 2021 ആണ്ടിൽ പരിസ്ഥിതി ഞായറാഴ്ച ആചരിക്കുന്ന ഈ ദിവസത്തിൽ എനിക്ക് നിങ്ങൾക്കും ഉണ്ടാകേണ്ട 3 തിരിച്ചറിവുകളാണ് പറയാനായിട്ട് ശ്രമിച്ചു. ഒന്ന്, ഈ പ്രകൃതി എന്നുള്ളത് അദൃശ്യനായ ദൈവത്തിൻ്റെ ദൃശ്യപരതയാണ്, ദൈവത്തിൻ്റെ ഗാത്രമാണ്, ശരീരമാണെന്ന് തിരിച്ചറിവോടെ എനിക്ക് നിങ്ങൾക്കും ജീവിക്കാൻ കഴിയണം. 2, ഞാനും നിങ്ങളും വിനയത്തോടെ ഓർക്കേണ്ട ഒന്ന്, ദൈവത്തിൻ്റെ സൃഷ്ടിയല്ല ഞാൻ, മറിച്ച് ആ സൃഷ്ടിയിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാക്കപ്പെട്ട ഒരു ഉപസൃഷ്ടി മാത്രമാണ്, ഒരു ബൈ പ്രോഡക്റ്റ് മാത്രമാണെന്നുള്ള തിരിച്ചറിവ് എനിക്ക് നിങ്ങൾക്കും ഉണ്ടാകണം. അത് നമ്മളെ വിനയപ്പെടുത്തണം. ഈ സൃഷ്ടിയുടെ മേൽ ആധിപത്യം സ്ഥാപിക്കുന്നത് ശ്രമിക്കാതെ ഞാനൊരു സൃഷ്ടിയുടെ ഒരു കണ്ണി മാത്രമാണ് തിരിച്ചറിയാനുള്ള വിനയം എനിക്ക് നിങ്ങൾക്കുണ്ടാകണം. 3, ഈ ഭൂമിയെ നശിപ്പിക്കുന്നവരെ ദൈവം നശിപ്പിക്കുമെന്നുള്ള മുന്നറിയിപ്പ് വേദപുസ്തകം നൽകുന്നുണ്ടെന്നുള്ള തിരിച്ചറിവിൽ ഈ ഭൂമിക്ക് ജീവൻ പകരുന്ന ഒരു ജീവചൈതന്യമായി ജീവിപ്പാൻ എനിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് കഴിയുമെങ്കിൽ ധന്യമായി തീരും നമ്മുടെ ഈ വർഷത്തെ പരിസ്ഥിതി ഞായറാഴ്ച ആരാധന. അങ്ങനെ അനുഭവം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാകട്ടെ. അതിന് വലിയവനായ ദൈവം ഈ പ്രഭാതത്തിൽ എന്നെയും നിങ്ങളെയും സഹായിക്കുകയും ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. ആമേൻ. നമുക്കെല്ലാവർക്കും എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് വിശ്വാസ പ്രമാണത്തെ, അപ്പോസ്തല വിശ്വാസ പ്രമാണത്തിന്റെ വാക്കുകളിലൂടെ ഏറ്റുചൊല്ലാം. കർത്താവ് നിങ്ങളോടുകൂടെ ഇരിക്കട്ടെ. നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. കർത്താവേ, ഞങ്ങളോട് കരുണയുണ്ടാകണമേ. കർത്താവേ, ഞങ്ങളോട് കരുണയുണ്ടാകണമേ. ഞങ്ങളെ വിശ്വസിക്കുന്ന പോലെ ഞങ്ങളെ മോക്ഷിക്കണമേ. ഞങ്ങളെ പരീക്ഷിക്കപ്പെടാതെ ദുഷ്ടങ്ങളെ വിടുവിക്കണമേ. രാജശക്തിയും മഹത്വവും എന്നേക്കുമുള്ളതല്ലോ. ഇന്നത്തേക്കുള്ള പ്രത്യേക അപേക്ഷ. നമുക്ക് മുട്ടുകളെ മടക്കി പ്രാർത്ഥിക്കാം. പെന്തക്കോസ്തിന് പിൻപ് 3-ാം ഞായർ പരിസ്ഥിതി ഞായർ
സൃഷ്ടിതാവായ ഞങ്ങളുടെ ദൈവമേ, നിന്റെ സൃഷ്ടിയുടെ ധന്യവും സമൃദ്ധവുമായ അനുഗ്രഹങ്ങൾക്കായി ഞങ്ങൾ നിനക്ക് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. നിന്റെ മഹത്വത്തെ വർണ്ണിക്കുന്ന നിന്റെ സൃഷ്ടിയോട് ചേർന്ന് ഞങ്ങൾ നിന്റെ വിശുദ്ധനാമത്തെ പൂഴ്ത്തുകയും നിനക്ക് നന്ദി അർപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. നിന്റെ സൃഷ്ടിയുടെ വിശ്വസ്ത കാര്യവിചാരകരായിരിക്കാൻ ഞങ്ങളെ വിളിച്ചിരിക്കുന്നു. എന്നാൽ ഞങ്ങളാവട്ടെ അങ്ങയോടും അങ്ങയുടെ സൃഷ്ടിയോടുമുള്ള ഉത്തരവാദിത്വം നിർവഹിക്കുവാൻ അമ്പയെ പരാജയപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഞങ്ങളെ സകല ദുഷ്ടതയിൽ നിന്നും വിടുവിച്ച് അങ്ങയുടെ വിശ്വസ്ത കൈപ്പിണിയായിരിക്കാൻ ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണമേ. പ്രകൃതിയോടിണങ്ങി ജീവിക്കുവാൻ ആവശ്യമായ വിവേകം ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണമേ. അങ്ങനെ നിന്റെ സൃഷ്ടിയുടെ മഹത്വവും നന്മയും അനുഭവിപ്പാൻ ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണമെന്ന് പിതാവിനോടും പരിശുദ്ധാത്മാവിനോടും കൂടെ ഏകദൈവമായി എന്നേക്കും ജീവിച്ചു വാഴുന്ന ഞങ്ങളുടെ കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തു മൂലം ഞങ്ങൾ അങ്ങയോട് അപേക്ഷിക്കുന്നു. ആമേൻ. സമാധാനത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള അപേക്ഷ. ദൈവമേ, സകല വിശുദ്ധാഗ്രഹങ്ങളും സകല നല്ല ആലോചനകളും സകല നീതിയുള്ള പ്രവൃത്തികളും നിങ്ങൾ നല്ലോ വരുന്നത് നിന്റെ കൽപ്പനകളെ അനുസരിച്ച് നടപ്പാനായിട്ട് ഞങ്ങൾ ഹൃദയങ്ങൾ ഒരുങ്ങിയിരിക്കാനും ഞങ്ങൾ നിന്നാൽ ശത്രുഭയം കൂടാതെ കാക്കപ്പെട്ട് ആശ്വാസത്തോടും ശാന്തതയോടും ഞങ്ങളുടെ കാലം കഴിപ്പാനും ലോകത്തിനൊരുവാൻ കഴിയാത്ത സമാധാനം ഞങ്ങളുടെ രക്ഷിതാവായ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ യോഗ്യതകൾ മൂലം നിന്റെ അടിയാരായ ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണമേ. കൃപയ്ക്കായിട്ടുള്ള അപേക്ഷ. സകല നന്മകളുടെയും കാരണനും ദാതാവുമായ സകല ശക്തിയും ബലവുമുള്ള കർത്താവേ, നിന്റെ നാമത്തോടുള്ള സ്നേഹത്തെ ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ നട്ട് സത്യമായ ദൈവഭക്തിയെ ഞങ്ങളിൽ വർദ്ധിപ്പിച്ച് സകല നന്മ കൊണ്ടും ഞങ്ങളെ പരിപോഷിപ്പിച്ച് ഇവയിൽ തന്നെ നിന്റെ മഹാകരുണ കൊണ്ട് ഞങ്ങളെ നിലനിർത്തണമെന്ന് ഞങ്ങളുടെ കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തു മൂലം ഞങ്ങൾ അങ്ങയോട് അപേക്ഷിക്കുന്നു. എല്ലാവർക്കും ഇരിക്കാം. ഈ സമയത്ത് സഭയെ അറിയിക്കുവാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ അറിയിക്കട്ടെ. സ്ത്രീജന സഖ്യത്തിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നടത്തപ്പെടുന്ന പ്രതിവാര വേദപഠന ക്ലാസ് ഈ ആഴ്ചയിൽ 16-ാം തീയതി ബുധനാഴ്ച രാവിലെ 10 മണിക്ക് സൂം മീറ്റ് വഴിയാണ് നടത്തപ്പെടുന്നതാണ്. നമ്മുടെ ദേവാലയത്തിലെ കൺഫർമേഷൻ ക്ലാസ് ഇന്ന് ഉച്ചയ്ക്ക് 12 മണിക്ക് സൂം മീറ്റ് വഴിയായി നടത്തപ്പെടും. എല്ലാ കുഞ്ഞുങ്ങളും ഇതിൽ പങ്കെടുക്കുവാനായിട്ട് പ്രത്യേകം താല്പര്യപ്പെടുന്നു. നമ്മുടെ ദേവാലയത്തിലെ സൺഡേ സ്കൂൾ ക്ലാസ്സുകൾ ഇന്ന് ആരംഭിക്കും. 2 മണിക്ക് മലയാളം വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും 4 മണിക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും ക്ലാസ്സുകൾ നടത്തപ്പെടും. എല്ലാ വിദ്യാർത്ഥികളും ഇന്നത്തെ സൺഡേ സ്കൂളിൽ പങ്കെടുക്കുന്നതിന് പ്രത്യേകം ഓർപ്പിക്കുന്നു. വിളിച്ചു ചൊല്ല്. ഈ ഇടവകയിൽ പുളിമൂട്ടിൽ ശ്രീ ജോർജ് ജേക്കബിൻ്റെയും ശ്രീമതി റോസ്ലിൻ ജോർജിൻ്റെയും മകൻ സിജു ജേക്കബും ചാലിശ്ശേരി സെൻറ്റ് പോൾസ് ആൻഡ് സെൻറ്റ് പീറ്റേഴ്സ് യാക്കോബ സഭാംഗമായ AG ടെന്നിസിൻ്റെയും അനിത ടെന്നിസിൻ്റെയും മകൾ ദീപ്തി ടെന്നിസിനും തമ്മിൽ സമ്മതിച്ച പ്രകാരം ഇവർ വിവാഹിതരാകാൻ ഇരിക്കുന്നു എന്ന് പരസ്യം ചെയ്യുന്നു. എന്നാൽ ഇവർ തമ്മിൽ വിശുദ്ധ വിവാഹത്തിൽ ചേർന്നുകൂടാ എന്നുള്ളതിന് ന്യായമായ വിരോധമോ തക്കതായ കാരണമോ നിങ്ങളിൽ ആരെങ്കിലും അറിയുന്ന പക്ഷം അത് രേഖാമൂലം ഇടവപ്പെട്ടക്കാരനെ അറിയിക്കേണ്ടതാണ്. ഇത് ഒന്നാമതായി പരസ്യം ചെയ്യുന്നു. ഈ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ദൈവരങ്ങളിലേക്ക് സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഒരു നിമിഷം പ്രാർത്ഥിക്കാം. സ്നേഹവാനും പരിശുദ്ധനുമാകുന്ന ദൈവമേ, നല്ല പിതാവേ, വിവാഹത്തിൻ്റെ വിശ്വസ്ത അവസ്ഥയിലേക്ക് കർത്താവെ വിളിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അവരുടെ ഒരുക്ക നാളുകളിൽ അങ്ങയുടെ സാന്നിധ്യത്താലും കൃപകളാലും നിറയ്ക്കണമേ. അവരുടെ ജീവിതം അനുഗ്രഹപൂർണ്ണമായിരിക്കാൻ അവിടുന്ന് കടാക്ഷിക്കണമെന്ന് ഞങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് അപേക്ഷിക്കുന്നു. ഇരു കുടുംബങ്ങളെയും മാതാപിതാക്കളെയും കുടുംബാംഗങ്ങളെയും ഒക്കെ വിവരങ്ങളിലേക്ക് സമർപ്പിക്കുന്നു. തുടർന്നുള്ള എല്ലാ ക്രമീകരണങ്ങളിലും അവിടുത്തെ ആശീർവാദം ഉണ്ടാകണം. സകലതും യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ തന്നെ. ഒരു സങ്കട വാർത്ത. ഇമ്മാനുവൽ കത്തീഡ്രൽ യൂത്ത് ഫെലോഷിപ്പിലും ഇടവക കൊയറിലും സജീവ അംഗമായിരുന്ന
ആഷ്ലി തമ്പി എന്ന പ്രിയ സഹോദരി ഈ കഴിഞ്ഞ തിങ്കളാഴ്ച 7-ാം തീയതി രാവിലെ ഒരു അപകടത്തിൽപ്പെട്ട് ഹോസ്പിറ്റലായിരുന്നു. മനുഷ്യസാധ്യമായ എല്ലാ ചികിത്സകളും ലഭ്യമാക്കി. എങ്കിലും നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനകളും നമ്മുടെ പ്രതീക്ഷകളൊക്കെ വിഫലമാക്കിക്കൊണ്ട് ബുധനാഴ്ച 11:45 നിത്യ സ്വസ്ഥതയിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചു. വ്യാഴാഴ്ച രാവിലെ 10 മണിയോടെ ആഷ്ലിയുടെ ഭൗതിക ശരീരം ദേവാലയത്തിൽ കൊണ്ടുവരികയും ദേവാലയത്തിലെ ശുശ്രൂഷകൾക്ക് ശേഷം താൻ അംഗമായിരുന്ന ഇമ്മാനുവൽ കൊയറിൻ്റെ എല്ലാ ആദരവുകളോടും വേദനകളോടും കൂടിയ യാത്രയപ്പം നൽകിയ ശേഷം 1 മണിയോടെ ഇമ്മാനുവൽ സെമിട്രിയിൽ ആഷ്ലിയുടെ ഭൗതിക ശരീരം അടക്കം ചെയ്തു. ഒരുപക്ഷെ നമുക്ക് അംഗീകരിക്കാൻ പ്രയാസമുള്ള, ഉൾക്കൊള്ളാൻ പ്രയാസമുള്ള ഒരു വേർപാടായിരുന്നു ആഷ്ലിയുടേത്. ദുഃഖത്തിലായിരിക്കുന്ന കുടുംബാംഗങ്ങളെല്ലാം, പ്രത്യേകിച്ച് മാതാവ്, സഹോദരിമാർ, വല്യപ്പച്ചൻ, അമ്മാവൻ തുടങ്ങിയ എല്ലാവരോടും ഇമ്മാനുവൽ കുടുംബത്തിൻ്റെ എല്ലാ അംഗങ്ങളുടെയും എല്ലാ കുടുംബങ്ങളുടെയും പേരിലുള്ള ദുഃഖവും അനുശോചനവും ഞാൻ അറിയിക്കുന്നു. ഒരിക്കൽ കൂടെ ആഷ്ലി ഈ സഭയ്ക്ക് ചെയ്ത എല്ലാ നല്ല ശുശ്രൂഷകളെയും ഒരുപക്ഷെ നമുക്ക് ആകസ്മികമെന്നോ അകാലത്തിലുള്ള വേർപാടോ എന്നൊക്കെ പറയാവുന്ന ഒരു വേർപാട് നമ്മൾ ഒരിക്കലും പ്രതീക്ഷിച്ചതല്ല. എങ്കിലും താൻ ജീവിച്ചിരുന്ന കാലത്ത് സഭയ്ക്ക് ചെയ്യാവുന്ന എല്ലാ ശുശ്രൂഷകളും പ്രിയ മകൾ ചെയ്തു. ഒരിക്കൽ കൂടി ആ ധന്യമായ ജീവിതത്തിന് മുമ്പിൽ എല്ലാ ആദരാഞ്ജലികളും അറിയിക്കുന്നു. ദുഃഖത്തിലായിരിക്കുന്നവരെ സകല ആശ്വാസം നൽകുന്ന വലിയവനായ ദൈവം ആശ്വസിപ്പിക്കട്ടെ, സമാധാനിപ്പിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇമ്മാനുവൽ കത്തീഡ്രലിൻ്റെ എല്ലാ സംഘടനകളുടെയും പേരിലുള്ള ആദരാഞ്ജലികളും അനുശോചനങ്ങളും ഒരിക്കൽ കൂടെ കുടുംബത്തെ അറിയിക്കുകയും ചെയ്യും. മറ്റൊരു അറിയിപ്പ്, ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചകളിൽ അനൗൺസ് ചെയ്തിരുന്നത് പോലെ നമ്മുടെ സഭയിൽ കോവിഡ് റിലീഫ് ഫണ്ട് എന്ന ഒരു ഫണ്ട് രൂപീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ മഹാവ്യാധിയുടെ കാലത്ത് പ്രയാസമനുഭവിക്കുന്നവരെ സഹായിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു ഫണ്ടാണ്. നിരവധി ആളുകൾ അതിലേക്ക് നിർലോഭമായി സഹായങ്ങൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. തുടർന്ന് നിങ്ങളുടെ സഹായങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. എന്നാൽ ഒപ്പം തന്നെ ആരെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവിക്കുന്നവരെ, സാമ്പത്തിക പ്രയാസം അനുഭവിക്കുന്നവരെ നിങ്ങളുടെ പരിചയത്തിലോ അറിവിലോ ഉണ്ടെങ്കിൽ ദയവായി കമ്മിറ്റിക്കാരെ അറിയിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ ഇടവക ശുശ്രൂഷകരെ അറിയിക്കണം. ഒരുപക്ഷെ നമുക്ക് ഈ മഹാവ്യാധിയുടെ പ്രതിസന്ധികൾ അനുഭവിക്കുന്ന എന്ന് പറയുമ്പോൾ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ പഠനമൊക്കെ അതിൽ പെടുന്നതാണ്. ആർക്കെങ്കിലുമൊക്കെ പഠനോപാധികൾ പുസ്തകങ്ങളായിട്ടും, ഇപ്പം നമുക്കറിയാം ഓൺലൈൻ വഴിയാണ് കുഞ്ഞുങ്ങൾ പഠിക്കുന്നത്. ഓൺലൈൻ വഴി കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനുള്ള ഉപകരണങ്ങൾ ആവശ്യമുള്ളവരുണ്ടെങ്കിൽ, അത് ഡിസേർവിങ് ആണെങ്കിൽ, അവർ അർഹിക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നതാണ്. നിങ്ങളുടെ അറിവിൽപ്പെട്ട ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ദയവായി നിങ്ങൾ ഇടവക കമ്മിറ്റിക്കാരെ അറിയിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ ഇടവക ശുശ്രൂഷകരെ അറിയിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ ഏരിയ പ്രയർ കോർഡിനേറ്റേഴ്സിനെ അറിയിക്കണം. അങ്ങനെ അറിയിച്ചാൽ നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും അവരെ സഹായിക്കാനായിട്ട് കഴിയും. ആരെങ്കിലുമൊക്കെ വൈദ്യസഹായത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള സഹായത്തിനുണ്ടെങ്കിലും നമുക്ക് അവരെയും സഹായിക്കാൻ കഴിയും. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയിലേക്ക് ഈ കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ വെക്കുകയാണ്. ആർക്കെങ്കിലും അറിയാമെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ളവരെ നമ്മുടെ പരിചയത്തിലോ നമ്മുടെ സഭാംഗങ്ങളായിട്ടോ ഇനി നമ്മുടെ അയൽപക്കത്തൊക്കെ ഡിസേർവിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകളുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ഇടവക കമ്മിറ്റിക്കാരെ അറിയിക്കാവുന്നതാണ്. അവരെ സഹായിക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയുമെന്നുള്ള കാര്യവും കൂടെ ഞാൻ ഈ തരുണത്തിൽ ഓർപ്പിക്കും. ദൈവം നമ്മെല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയിൽ പിറന്നാൾ വിവാഹവാർഷികം ആഘോഷിച്ചവരെ ദിവരങ്ങളിലേക്ക് സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയിൽ പിറന്നാൾ വിവാഹവാർഷികം ആഘോഷിച്ചവർ: ദീപക് ജോർജ് കുര്യൻ, ആൻസർ നത്തായി ചാണ്ടി, ജിമിൻ സുസൻ ഫിലിപ്പ്,
ബീന കുര്യൻ, ഷീബ വർഗീസ്, എയർലി അനിൽ, റോയ് ചാണ്ടി, സാമുവൽ ഫ്രെഡറിക്, ആഡോൺ ഫിലിപ്പ് ഫിൽജി, ലാറ ആൻഡ് സ്റ്റാൻലി, ദേവകി പി, ജോഷുവ ഉമ്മൻ ജോർജ്, തിലകവതി വൈ, ജോർജ് ഫെൻ, ഡോക്ടർ മാലിനി ഈപ്പൻ, പോത്തൻ ജോൺ, എലിസബത്ത് സാമുവേൽ, ജോൺ കൊച്ചുകളീക്കൽ ജോർജ്, ഭവ്യ നിഖിൽ മാണി, കാതറിൻ ദീപക്, ഷെനി കുഷാൻ, ആലീസ് ഉദു, അക്ക മാത്യു, അഥേന മരിയം ഒഗ്ലി, മോഹൻ ഫിലിപ്പ് ജോർജ്, ആനി കുര്യൻ, അശോക് നിക്കോളാസ്, ഗ്രേസി വർഗീസ്, സുമ മാത്യു, നേഹ ഐപ്പ്, റൂബി അലക്സാണ്ടർ, ജബ ഗ്രേസ്, നേഹ സുബിൻ, ശോഭ അതുൽ, റേച്ചൽ ജോർജ് കോടിയാട്ട് ആൻഡ് വളഞ്ഞാട്ടിൽ നയനാൻദു. വെഡിങ് ആനിവേഴ്സറി ഷെറി സി നയനാൻ ആൻഡ് ഷെറീൻ നയനാൻ, പോൾ ജെ പുതുമന ആൻഡ് നീല പോൾ, ശങ്കർ എസ് ആൻഡ് രാജം മേഴ്സി പി, രോഹിത് നയനാൻ തോമസ് ആൻഡ് അന്ന മോഹൻ, ഡോക്ടർ അജിത് ജോർജ് ആൻഡ് ഡോക്ടർ നിഷ ജെയിംസ്, പോൾസൺ ജോസഫ് കെ ആൻഡ് അഞ്ജു ജോസ്, ജേക്കബ് ജോർജ് കോടിയാട്ട് ആൻഡ് മേരി ഷേർലി ജേക്കബ്, ഷാജി മാത്യു ആൻഡ് വിനി ഷാജി, ഇട്ടിയൈപ്പ് ഐപ്പ് പി ആൻഡ് എലിസബത്ത് ഐപ്പ്, ശശി ജോൺ ഇടുക്കുള ആൻഡ് അന്നമ്മ ജോൺ, ജോസഫ് കെ ഡി ആൻഡ് റേച്ചൽ ജോസഫ്, ജോർജ് വർഗീസ് പി ആൻഡ് പമീല അന്ന മാത്യു, ആൻഡ് ആനന്ദ് ബെൻ റോയി ആൻഡ് ജിഷ ദാസ്. നാളുകളേറെ കഴിഞ്ഞുപോയി നിന്ത നാളിൽ ഓരോ നിമിഷവും എന്നായുസിൽ ചെയ്ത നന്മകളെ ഓർത്തിരുന്നു, സ്തുതിച്ചിരുന്നു, നന്ദി കരേറ്റിരുന്നു, ഓർത്തിരുന്നു, സ്തുതിച്ചിരുന്നു, നന്ദി കരേറ്റിരുന്നു. നാളുകളേറെ കഴിഞ്ഞുപോയി നിന്ത നാളിൽ ഓരോ നിമിഷവും എന്നായുസിലുള്ള നാൾ വരെയും കാത്തിടുക ചിറകണിയിൽ നിൻ കൃപയാലെന്നുമേ. കാത്തിടുക ചിറകണിയിൽ നിൻ കൃപയാലെന്നുമേ. നമുക്ക് ഈ പ്രിയപ്പെട്ടവരുടെ വിവരങ്ങളിലേക്ക് സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കാം. എൻ മനമേ യഹോവയെ വാഴ്ത്തുക, അവൻ്റെ ഉപകാരങ്ങളൊന്നും മറക്കരുത്. സർവശക്തനിത്യനുമായ ദൈവമേ, ഞങ്ങളുടെ നാളുകൾ പെരുകുന്നത് നിന്റെ കൃപ കൊണ്ട് മാത്രമാകുന്നുവല്ലോ. കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയിൽ ജന്മദിനം കൊണ്ടാടിയവരെയും വിവാഹ വാർഷികം ആഘോഷിച്ച എല്ലാവരെയും ഞങ്ങൾ തിരുമുമ്പാകെ ഓർക്കുന്നു. പുതിയ ഒരാണ്ടിൻ്റെ ആരംഭത്തിലേക്ക് അവരെ സുഖത്തോടും സമാധാനത്തോടും അവിടുന്ന് കൂട്ടിക്കൊണ്ടു വന്നിരിക്കുന്നതിനായി ഞങ്ങൾ അങ്ങേക്ക് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. കഴിഞ്ഞ കാലത്തെ അവരുടെ പാപങ്ങളെല്ലാം അവരോട് ക്ഷമിച്ച് അവരുടെ ആയുസ്സിൻ്റെ എല്ലാ നാളും അവരുടെ കൂടെ ഇരുന്ന് അവരെ വഴി നടത്തി അനുഗ്രഹിക്കണമേ. തിരുകൃപ പ്രകാശത്തിൽ അവരെ നടത്തുകയും മഹതരാജ്യത്തിനായി അവരെ ഒരുക്കുകയും ചെയ്യണമെന്ന് ഞങ്ങളുടെ കർത്താവായ യേശു മിശിഹാ മൂലം ഞങ്ങൾ അങ്ങയോട് അപേക്ഷിക്കുന്നു. ആമേൻ. മധ്യസ്ഥ പ്രാർത്ഥനകൾക്കായിട്ട് നമുക്ക് തലകളെ വണക്കാം. നമ്മെ തന്നെ ദൈവങ്ങളിലേക്ക് സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കാം. പ്രത്യേകിച്ച് ഇന്നത്തെ ലോക സാഹചര്യങ്ങളെ ഓർക്കാം. ലോകം മുഴുവൻ വലിയൊരു ഭീതിയിലേക്ക് യാത്ര ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ കർത്താവേ, സമാധാനവും ആശ്വാസവും ശാന്തിയും ജനങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങളിലും രാഷ്ട്രങ്ങളിലും അവിടുന്ന് പകർന്നു നൽകണമെന്ന് അപേക്ഷിക്കാം. നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ ഓർക്കാം. എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായിട്ട് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യാം.
ഈ നാളുകളിൽ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ കോവിഡ് മഹാമാരിക്കെതിരെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായിട്ട് സ്തോത്രം ചെയ്യാം. സംസ്ഥാനത്തെ ഓർക്കാം. കർത്താവേ, ഈ നാളുകളിൽ ഞങ്ങളുടെ സംസ്ഥാനത്തെ മാനിക്കണമേ, അനുഗ്രഹിക്കണമേ, വഴി നടത്തണമേ അപേക്ഷ. വ്യത്യസ്ത നിലകളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നവരെ, സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തകരെ, ഡോക്ടേഴ്സ്, നേഴ്സസ്, പൊളിറ്റീഷ്യൻസ്, മറ്റ് ഗവൺമെൻറ് ഓഫീഷ്യൽസ്, വിവിധ സംഘടനകൾ, വിവിധ ഗ്രൂപ്പുകൾ, എല്ലാ ഓർഗനൈസേഷനുകൾ, സഭകൾ, മറ്റ് സംഘടനകൾ, സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തന സംരംഭങ്ങൾ, എല്ലാവിധ വിവരങ്ങളിലേക്ക് സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കാം. ഭാവി നാളുകളിൽ ഒത്തൊരുമയോടെ ഞങ്ങൾക്ക് പ്രവർത്തിക്കുവാൻ ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണമേ. ആത്മാർത്ഥതയോടുകൂടെ സാമൂഹ്യ നന്മ ലക്ഷ്യം വെച്ചുകൊണ്ട് പ്രവർത്തിക്കുവാൻ ദൈവമേ ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണമെന്ന് അപേക്ഷിക്കാം. ഞങ്ങളുടെ സഭയ്ക്ക് വേണ്ടി ദൈവത്തോട് അപേക്ഷിക്കാൻ. കർത്താവേ, ഞങ്ങളുടെ സഭയെ മാനിക്കണമേ. എല്ലാ തിരുമേനിമാരെയും നേതൃത്വം വഹിക്കുന്നവരെയും ദൈവങ്ങളിലേക്ക് സമർപ്പിക്കാം. കൊച്ചി മഹായിടവകയെ ഓർക്കാം, അഭിമന്യ തിരുമേനിയെ ഓർക്കാം. എല്ലാ ഓഫീസ് ബെയറേഴ്സും ദൈവങ്ങളിലേക്ക് സമർപ്പിക്കാം. അവരുടെ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായിട്ട് സ്തോത്രം ചെയ്യാം. ഈ നാളുകളിൽ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ ശുശ്രൂഷകളെയും സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തനങ്ങളെയും ദൈവങ്ങളിലേക്ക് സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കാം. ഒപ്പം വ്യത്യസ്ത സംഘടനകളായി വിവിധ ഇടങ്ങളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന വ്യക്തികളെ വിവരങ്ങളിലേക്ക് സമർപ്പിക്കാം. അച്ഛന്മാരെ ഓർക്കാം, ശുശ്രൂഷകരെ ഓർക്കാം, മിഷണർമാരെ ഓർക്കാം, സിസ്റ്റേഴ്സിനെ ഓർക്കാം. നമ്മുടെ ദൈവാലയത്തെ വിവരങ്ങളിലേക്ക് സമർപ്പിക്കാം. കർത്താവേ, ഞങ്ങളുടെ ദൈവാലയത്തെ അനുഗ്രഹിക്കണമേ എന്ന് അപേക്ഷിക്കാം. ഓരോ കുടുംബങ്ങളെയും കർത്താവിൻ്റെ കരങ്ങളിലേക്ക് സമർപ്പിക്കാം. ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് വസിക്കുന്ന ഭവനങ്ങളായി തീരുവാൻ ഞങ്ങളുടെ ഭവനങ്ങളെ കർത്താവെ അവിടുന്ന് സഹായിക്കണമേ. നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുന്ന ഇടയാകരുത്. ഈ നാളുകളിൽ വാക്സിനേഷൻ ലഭിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് പ്രയാസപ്പെടുന്ന സാഹചര്യങ്ങൾ നിലനിൽക്കുമ്പോൾ കർത്താവെ, അതിന് ലഭ്യത എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാകുന്നതിന് വേണ്ടി കർത്താവെ അവിടുന്ന് കരുണ ചെയ്യണമേ. സാഹചര്യങ്ങൾ ഒരുങ്ങണമേ കർത്താവെ. ദൈവത്തെ നമുക്ക് അപേക്ഷിക്കാം. നമ്മുടെ സഭയിലെ എല്ലാ സംഘടനകൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാം. അവയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാം. ഒത്തൊരുമയോടെ പ്രവർത്തിക്കുവാൻ ദൈവമേ ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണമെന്ന് അപേക്ഷിക്കാം. വ്യത്യസ്ത സാഹചര്യങ്ങളിലിരിക്കുന്ന ഭവനങ്ങളുണ്ട്. രോഗത്താലും ദുഃഖത്താലും ഭാരപ്പെട്ട് ഭവനങ്ങളിലും ആശുപത്രിയിലും കഴിയുന്നവരുണ്ട്. കർത്താവെ അവിടുന്ന് സൗഖ്യമാക്കണമെന്ന് അങ്ങ് തൊട്ടവരും അങ്ങേ തൊട്ടവരും കർത്താവെ അവിടുന്ന് സൗഖ്യമാക്കിയിട്ടുണ്ടല്ലോ. ദൈവമേ, അവിടുത്തെ ഓരോ സ്പർശവും സൗഖ്യത്തിലേക്ക്, സമാധാനത്തിലേക്ക് നയിക്കും. കർത്താവെ, ഞങ്ങളെ തുടരണമേ. ഞങ്ങളുടെ ഭവനങ്ങളെ, ഞങ്ങളുടെ വ്യക്തികളെ, ഞങ്ങളുടെ ദേശത്തെ തുടരണമേ എന്ന് ദൈവത്തോട് അപേക്ഷിക്കാം. ആശുപത്രിയിൽ അഭയം പ്രാപിച്ചിരിക്കുന്നവരുണ്ട്. കർത്താവെ, അവിടുന്ന് സൗഖ്യമാക്കണമേ. ശുശ്രൂഷിക്കുന്ന ഡോക്ടേഴ്സ്, നഴ്സസ് ആവശ്യമാകുന്ന കൃപ അവർക്ക് നൽകണമേ എന്ന് ദൈവത്തോട് അപേക്ഷിക്കാം. ദൂരദേശത്തായിരിക്കും നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഓർക്കാം. അവരായിരിക്കുന്ന ഇടങ്ങളിൽ ഉള്ളങ്കയിൽ വഹിക്കണമേ കർത്താവെ എന്ന് അപേക്ഷിക്കാം. വേർപാടിൻ്റെ വേദനയിൽ മനം കലങ്ങിയിരിക്കുന്ന കുടുംബങ്ങളെ വിവരങ്ങളിലേക്ക് സമർപ്പിക്കാം. സകല ആശ്വാസത്തിൻ്റെയും ഉറവിടമാവുന്ന കർത്താവ് അങ്ങാകുന്നുവല്ലോ. അവിടുന്ന് ആശ്വസിപ്പിക്കണമേ. പറഞ്ഞു തീരുവാൻ കഴിയാത്ത വാക്കുകൾക്കപ്പുറത്ത് ഞങ്ങളുടെ ദുഃഖങ്ങൾ പെരുകുമ്പോൾ അങ്ങയുടെ സാന്നിധ്യം വലിയൊരു ആശ്വാസമായി മാറും. കർത്താവെ, അവിടുന്ന് കുടുംബത്തെ ആശ്വസിപ്പിക്കണമേ. അവിടുന്ന് അവരോട് കൂടിയിരിക്കണമേ എന്ന് അപേക്ഷിക്കാം. വ്യത്യസ്ത സാഹചര്യങ്ങളിൽ ആവശ്യങ്ങളുടെ മുകളിലിരിക്കുന്നുണ്ട്. സാമ്പത്തികമായി പ്രയാസപ്പെടുന്നവരുണ്ട്. കർത്താവെ, അവരുടെ ആവശ്യങ്ങളിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ സാന്നിധ്യം ഉണ്ടാകണമേ. സഭയ്ക്ക് ഇടപെടുവാൻ അവിടുന്ന് ഒരുക്കണമേ എന്ന് ദൈവത്തോട് അപേക്ഷിക്കാം. നമ്മുടെ വ്യക്തിപരമായ ആവശ്യങ്ങളെ ഓർക്കാം. പ്രാർത്ഥനകളെ, കണ്ണുനീരുകളെ വിവരങ്ങളിലേക്ക് സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. നമ്മുടെ ദേശമൊക്കെയും വീണ്ടും ഒരു മഴക്കാലത്തിൻ്റെ സാഹചര്യത്തിലേക്ക് നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ
ഇനിയൊരു വലിയ പ്രളയമോ മറ്റ് പ്രകൃതി ദുരന്തങ്ങളോ ഉണ്ടാകാതെ ദൈവമേ ഞങ്ങളുടെ ദേശത്തെയും വ്യക്തികളെയും അവിടുന്ന് കാത്തു പരിപാലിക്കണമെന്ന് അപേക്ഷിക്കാം. വ്യക്തി സാഹചര്യങ്ങളിൽ പ്രയാസം അനുഭവിക്കുന്ന സാമൂഹ്യ ഘടനകളെ ഓർക്കാം. ദൈവമേ അവരോടുകൂടി ഇരിക്കണമെന്ന് അപേക്ഷിക്കാം. പ്രത്യേകിച്ച് ഇന്ന് ഞങ്ങൾ പരിസ്ഥിതി ഞായറാഴ്ചയായിട്ട് ആചരിക്കുമ്പോൾ പരിസ്ഥിതി ദുർബല പ്രദേശങ്ങളിൽ കർത്താവേ അവിടുത്തെ സാന്നിധ്യം ഉണ്ടാകണമേ. അവിടേക്ക് ഞങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുവാൻ ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണമേ. പാരിസ്ഥിതിക പ്രശ്നങ്ങൾ അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന ഘടനകളെയും സാഹചര്യങ്ങളെയും വ്യക്തികളെയും സമൂഹങ്ങളെയും പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുവാൻ ഞങ്ങൾക്കും സഭയ്ക്കും സമൂഹത്തിനും കർത്താവെ സഹായിക്കണമേ എന്ന് ദൈവത്തോട് അപേക്ഷിക്കാം. അവർക്ക് വേണ്ടി സംസാരിക്കുന്ന വാക്കുകളായി തീരുവാൻ ദൈവമേ ഞങ്ങളെ ഒരുക്കണമേ എന്ന് ദൈവത്തോട് അപേക്ഷിക്കാം. ഒരിക്കൽ കൂടി നമ്മുടെ ആവശ്യങ്ങളെയും വിവരങ്ങളിലേക്ക് സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് മൗനമായി ഒരു നിമിഷം നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. സകല ജ്ഞാനത്തിന്റെയും ഉറവയാകും ദൈവമേ, ഞങ്ങൾ ചോദിക്കുന്ന മുൻപേ തന്നെ ഞങ്ങളുടെ ആവശ്യങ്ങൾ അനുഗ്രഹിച്ചിരിക്കുന്നു. ചോദിക്കുന്നതിനുള്ള ഞങ്ങളുടെ അജ്ഞതയും അങ്ങ് അറിയുന്നു. ഞങ്ങളുടെ യോഗ്യത മൂലം പല കാര്യങ്ങളും അങ്ങയോട് ചോദിപ്പാൻ ഞങ്ങൾ തുനിയുന്നില്ല. ഞങ്ങളുടെ അന്ധത മൂലം പല ആവശ്യങ്ങളും തിരുമുമ്പാകെ സമർപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്നുമില്ല. എന്നാൽ ഞങ്ങളുടെ ബലഹീനതകളിൽ മനസ്സലിവുണ്ടായി ഞങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ളതെല്ലാം ഞങ്ങളുടെ കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ യോഗ്യത മൂലം ഞങ്ങൾക്ക് തരുവാൻ ഇഷ്ടമുണ്ടാകണമെന്ന് ഞങ്ങൾ അങ്ങയോട് അപേക്ഷിക്കുന്നു. നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനകളും സ്തോത്രങ്ങളും ദൈവമുമ്പാകെ സമർപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ സമയത്ത് വീണ്ടും നമുക്ക് ചേർന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതിനായി പൊതുവിലുള്ള സ്തോത്ര പ്രാർത്ഥന ഉപയോഗിക്കാം. പൊതുവിലുള്ള സ്തോത്ര പ്രാർത്ഥന. സർവശക്തിയുള്ള ദൈവമേ, ഈ സമയത്തേക്ക് മനസ്സോടെ ഞങ്ങളുടെ പൊതുവായ അപേക്ഷകളെ കഴിപ്പാൻ നീ ഞങ്ങൾക്ക് കൃപ തന്നിരിക്കുന്നു. 2-3 പേർ നിന്റെ നാമത്തിൽ കൂടുമ്പോൾ അവരുടെ അപേക്ഷകൾ പ്രകാരം നൽകുമെന്ന് വാഗ്ദത്തം ചെയ്തിരിക്കുന്നു. ഇപ്പോൾ കർത്താവേ, നിന്റെ അടിയാരുടെ ആഗ്രഹങ്ങളെയും അപേക്ഷകളെയും ഞങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും ഉപകാരമാവണം നിവർത്തി വരുത്തി ഇഹലോകത്തിൽ സത്യത്തിന്റെ പരിജ്ഞാനവും പരലോകത്തിൽ ജീവനും അവിടുന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് തരേണമേ. ഇപ്പോൾ നമുക്കെല്ലാവർക്കും ചേർന്ന് ക്രിസ്തീയ ഗീതങ്ങളിൽ 426 ഗീതം പാടാം. ക്രിസ്തീയ ഗീതങ്ങളിൽ 426. ഈ സമയത്ത് നമ്മുടെ സ്തോത്രദാനങ്ങളെ സമർപ്പിക്കാം. ഓൺലൈനായി ആരാധനയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നവർക്ക് ഓൺലൈനായിട്ട് സ്തോത്രകാഴ്ച സമർപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള അവസരമുണ്ട്. ദയവായി അത് വിനിയോഗിക്കുവാൻ അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു.
ക്രിസ്തീയ ഗീതങ്ങൾ 426. സമർപ്പിച്ച വഴിപാടുകൾ ദൈവകരങ്ങളിൽ സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. സർവശക്തനായ ദൈവമേ, സ്വന്തം പുത്രനെ ആദരിക്കാതെ എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി ഏൽപ്പിച്ചു തരികയും അവനോടുകൂടെ സകലവും സൗജന്യമായി നൽകുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഞങ്ങളുടെ സ്വർഗ്ഗസ്ഥ പിതാവേ, ഞങ്ങൾ തിരുമുമ്പാകൊണ്ട് സമർപ്പിക്കുന്ന ഈ വഴിപാടുകളെ കൈക്കൊള്ളണമേ. ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ ദേഹം കൊണ്ടും ദേഹി കൊണ്ടും ആത്മാവുകൊണ്ട് നിന്റെ സത്യമായും സ്വതന്ത്രമായും സേവിക്കുകയും നിന്റെ സേവകളുടെ പൂർണ്ണ സന്തോഷവും ആനന്ദവും കണ്ടെത്തുകയും ചെയ്യേണ്ടതിന് ഈ ദാനങ്ങളോടുകൂടെ തന്നെ ഞങ്ങളെ നിനക്ക് ഏൽപ്പിച്ചു തരുവാൻ ഞങ്ങളുടെ കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തു മൂലം കൃപയരുളേണമേ. തുടർന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാം. സർവശക്തനായ കർത്താവേ, നിത്യദൈവമേ, നിന്റെ മഹാശക്തിയുള്ള സംരക്ഷണം കൊണ്ട് ഞങ്ങളിവിടെയും എന്നേക്കും ശരീരത്തിലും ആത്മാവിലും പാലിക്കപ്പെടേണ്ടതിന് ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങളെയും ശരീരങ്ങളെയും നിന്റെ പ്രമാണങ്ങളുടെ വഴികളിലും നിന്റെ കൽപ്പനകൾ ചേർന്ന് ക്രിയകൾ നടത്തി ശുദ്ധീകരിച്ച് പരിപാലനം ഇഷ്ടം തോന്നിടമേ. സ്വർഗസ്ഥനായ ദൈവമേ, പുറമേ ചെവികൊണ്ട് ഞങ്ങൾ കേട്ട വചനങ്ങൾ നിന്റെ നാമത്തിന്റെ ബഹുമാനത്തിനും സ്തുതിക്കും നല്ല നടപ്പാകുന്ന ഫലങ്ങൾ ഞങ്ങൾ ഉണ്ടാകത്തക്കവണ്ണം നിന്റെ കൃപയാൽ അകമേ ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങൾ പതിയുമാറാകണമെന്ന് ഞങ്ങളുടെ കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തു മൂലം ഞങ്ങൾ അങ്ങയോട് അപേക്ഷിക്കുന്നു. ഒടുവിൽ വിശ്വാസമുള്ള ഹൃദയങ്ങളോടെ കർത്താവിന്റെ ആശീർവാദം കൈക്കൊള്ളുവിൻ. കർത്താവ് നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിച്ച് കാക്കുമാറാകട്ടെ. കർത്താവ് തിരുമുഖം നിങ്ങളുടെ മേൽ പ്രകാശിപ്പിച്ച് നിങ്ങളോട് കൃപയുള്ളവനാകട്ടെ. കർത്താവ് തിരുമുഖം നിങ്ങളുടെ മേൽ ഉയർത്തി നിങ്ങൾക്ക് സമാധാനം നൽകുമാറാകട്ടെ. ഇങ്ങനെ പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവുമായ ആ ത്രിയേക ദൈവത്തിന്റെ അനുഗ്രഹങ്ങളും വാഴ്വുകളും പ്രിയമുള്ളവരെ നിങ്ങളിൽ ഉണ്ടായി ഇന്നും എന്നേക്കും കാലാവസാനം കൂടാതെ കർത്താവിന്റെ വരവരെ ഉണ്ടായിരിക്കുമാറാകട്ടെ.
ഒടുവിലായി നാം നിൽക്കുകയും ജ്ഞാനകീർത്തനങ്ങളിൽ 464 കീർത്തനം ചേർന്ന് പാടാം. ജ്ഞാനകീർത്തനങ്ങളിൽ 464 കീർത്തനം, കറസ്പോണ്ടിങ് ഇംഗ്ലീഷ് ഹിം നമ്പർ 124, ഹിം നമ്പർ 124. പ്രാർത്ഥിക്കാം. അനന്തമായി ഞങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്ന ഞങ്ങളുടെ വാഴ്ത്തപ്പെട്ട നല്ല കർത്താവേ, ഞങ്ങളുടെ ആയുസ്സിൽ ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടെ അവിടുത്തെ പരിശുദ്ധ സന്നിധിയിലെടുത്തു അങ്ങ് ആരാധ്യപ്പാൻ, അങ്ങ് മഹത്വപ്പെടുത്തുവാൻ, അങ്ങ് സ്തുതിപ്പാൻ അവിടെ ഞങ്ങൾക്ക് അവസരം നൽകിയതുകൊണ്ട് നന്ദിയോടെ സ്തോത്രം. പ്രത്യേകിച്ച് കർത്താവേ, ദക്ഷിണേന്ത്യ സഭയായി എന്ന പരിസ്ഥിതി ഞായറാഴ്ച ആചരിക്കുന്ന ഈ പ്രഭാതത്തിൽ ഞങ്ങൾക്ക് കർത്താവേ അവിടുത്തെ സൃഷ്ടിയുടെ മഹത്വം കാണുവാനും അവിടുത്തെ സൃഷ്ടിയുടെ മഹത്വം മോഹനത്തിലാക്കുവാനും അവിടുത്തെ സൃഷ്ടിയിലൂടെ ദൈവത്തിൻ്റെ മഹത്വം ദർശിപ്പാനും തരുന്ന വലിയ ഉൾക്കാഴ്ചകൾക്കായിട്ട് നന്ദിയോട് സ്തോത്രം. കർത്താവേ, സൃഷ്ടി അവിടുത്തെ മഹത്വം പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന പ്രദർശനശാലയാണെന്ന് തിരിച്ചറിയുവാൻ, അതിലൂടെ കർത്താവെ നിൻ്റെ മഹത്വം കാണുവാൻ ഞങ്ങളുടെ ഉൾക്കാണുകളെ അവിടെ തുറക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. പലപ്പോഴും കർത്താവെ ഞങ്ങൾ അവിടുത്തെ മനോഹരമായ സൃഷ്ടിയെ ഞങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ കൊണ്ട് നശിപ്പിക്കുന്നവരായി തീർന്നിട്ടുണ്ട് കർത്താവേ. എന്നാൽ ഞങ്ങളും ഒരു സൃഷ്ടി മാത്രമാണെന്നും ഞങ്ങളുടെയും ദൗത്യം നിന്നെ മഹത്വപ്പെടുത്തുകയാണെന്നുള്ള തിരിച്ചറിവ് ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണം കർത്താവേ. ഒപ്പം കർത്താവേ, ഈ ഭൂമിക്ക് വേണ്ടി അവിടെ നിന്ന് ന്യായവിധി നടത്തുന്ന കർത്താവാണെന്നുള്ള ഉൾക്കാഴ്ചകൾക്ക് നൽകിയത് കൊണ്ട് നന്ദിയോടെ സ്തോത്രം. കർത്താവേ, ഞങ്ങളുടെ ചെറുതും വലുതുമായ തെറ്റുകൾ കൊണ്ട് ഈ പ്രകൃതിക്കും പ്രപഞ്ചത്തിനും ഭൂമിക്കും സംഭവിക്കുന്നതിനെല്ലാം കർത്താവേ ഞങ്ങൾ ഉത്തരവാദിത്വം വഹിക്കേണ്ടവരാകുമെന്നുള്ള തിരിച്ചറിവ് ഈ ദിവസങ്ങളിൽ ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും നൽകണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഞങ്ങളെല്ലാവോളം അവിടുത്തെ സൃഷ്ടിയെ സ്നേഹിപ്പാൻ, അതിലൂടെ ദൈവമഹത്വം കാണുവാൻ, ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തുവാൻ ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. എല്ലാ കൃപകൾക്കും അനുഗ്രഹങ്ങൾക്കുമായിട്ട് നന്ദിയോടെ സ്തോത്രം. വിനയത്തോടെ അങ്ങ് സ്തുതിപ്പാനും അവിടുന്ന് തരുന്ന ദൈവ സാഹചര്യങ്ങളെല്ലാം അവിടുത്തെ നാമമഹത്വത്തിനായി ഞങ്ങളുടെ അനുദിന ജീവിതത്തിൻ്റെ അനുഗ്രഹങ്ങൾക്കായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. പ്രത്യേകിച്ച് ഞങ്ങൾ കടന്നു പോകുന്ന ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ കർത്താവെ പ്രയാസങ്ങളും പ്രതിസന്ധികളുമുള്ള എല്ലാ ജനങ്ങളെയും ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കും. പ്രത്യേകിച്ച് ഞങ്ങളുടെ സഭയിൽ കർത്താവെ പ്രയാസങ്ങളിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന എല്ലാവരും അവിടുത്തെ കരങ്ങൾ തരുന്നു. ദുഃഖത്തിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന എല്ലാവരെയും അവിടുത്തെ കരങ്ങൾ, വേർപാടിൻ്റെ ദുഃഖം അനുഭവിക്കുന്ന എല്ലാവരും അവിടുത്തെ കരങ്ങൾ തരുന്നു. എല്ലാവരും ആശ്വസിപ്പിക്കണം, സമാധാനിക്കണം, ദൈവകൃപയാൽ നിറയ്ക്കണം കർത്താവെ. താൽക്കാലികമായിട്ട് ഞങ്ങൾ പിരിയാബന്ധുവാർ ഇവിടെ നിന്ന് കൂടെ ഇരിക്കണമേ. ഇനിയും കണ്ടുമുട്ടുന്നു, ഒരുമിച്ച് സ്തുതിക്കുള്ളൂ. അങ്ങിങ്ങായി ഞങ്ങളെല്ലാവരെയും കാത്ത് പരിപാലിച്ചാട്ടാം. യേശു മൂലം അടിയങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥന ദയതൊന്ന് കേൾക്കണം പിതാവേ,
കർത്താവ് നിങ്ങളോട് കൂടിയിരിക്കട്ടെ. നിങ്ങളുടെ ആത്മാവ് കൂടെയും നമുക്ക് സമാധാനത്തോടെ പോകാം. താഴ്ന്നു. ആമേൻ.